ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगत हिताय गोविंदाय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थगतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। श्रीविष्णु श्रीविष्णु श्रीविष्णु। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ణ माताजी దండాలు ప్రణామ్। సుశిష్టాష్టం ప్రేయర్స్ ఎవరు చదువుతున్నారు? నేను పాడినామా చదవండి అమ్మా చదవండి చదవండి మాతో చదవండి, పర్వాలేదు, నేను చదువుతున్నాను. హరే కృష్ణ. శ్రీ శ్రీ శిష్టాష్టక ప్రార్థనలు. చేతోదనమార్జనం
भवमहादावाग्नितापणम् श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्वपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि ऐनं दतनुज किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదవచ్చా? చదవండమ్మా. థ్యాంక్ యూ అన్న. అనంతకాలం ప్రభుజీ శ్లోకం అక్కర్లేదు కదా ప్రభుజీ. ఓన్లీ మీనింగ్స్ చదవండమ్మా. అనంతకాలం నుండి ప్రోగుపడిన ధూళిని తొలగించి హృదయమును శుభ్రపరచు నదియు మరియు జన్మ మృత్యుభరితమైన భౌతిక జీవన అగ్నిని శమింపజేయునదియు శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనముకు చేయము. చంద్రుని చల్లని కిరణములను ప్రసరింపచేసే కారణమున శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనము సర్వ మానవాళికి అతి ముఖ్యముకు వరప్రసాదము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునకు జీవము ఈ సంకీర్తనమే. ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరమును వృద్ధి చేయు శ్రీకృష్ణ నామ సర్వదా పూర్ణామృత స్వాదనమును కలగజేయగలదు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామం ఒక్కటే జీవులకు సర్వాభీష్టములను వసగగలదు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామం ఒక్కటే జీవులకు సర్వాభీష్టములను వసగగలదు. కృష్ణ, గోవింద అను అనేక నామములను కలిగిన నీవు ఆ దివ్య నామములందు నీ దివ్య శక్తులన్నింటినీ నింపి ఉన్నావు. ఆ నామములను కీర్తించుటకు ఎటువంటి కఠిన నిబంధనములు లేవు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామములను కీర్తించుట ద్వారా నిన్ను సులభముగా చేరుటకు మమ్ము కరుణతో సమర్థులను భావించినను దురదృష్టవశాత్తు ఆ నామము పట్ల నాకు ఎట్టి ఆకర్షణయు కలగటం లేదు. 3. రహదారి అందలి తృణము కన్నను తాను తక్కువ అనుడి నమ్రతను కలిగి వృక్షము కన్నను అధికమైన ఓర్పును గూడి
ఇతరులను అగౌరవపరిచినను వారికి సమస్త గౌరవము నొసగుటకు సిద్ధపడిన స్థితి అందే అతడు శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును నిరంతరము కీర్తించవలను. ఓ జగదీశ, ధనమును కూడబెట్టవలనని గాని, సౌందర్యవతులకు స్త్రీలను గాని, అనేక సంఖ్యలో అనునాయులను గాని నేను కోరను. జన్మ జన్మల యందు నేను కోరునది నిర్హేతుకమైన నీ భక్తి యుక్త సేవ ఒక్కటియే. ఓ నందనందన శ్రీకృష్ణ, నేను నీ నిత్య సేవకుడునైనను ఏదో ఒక కారణము చేత ఈ జన్మ మృత్యు సాగరమున పడితిని కనుక ఈ భవసాగరము నుండి నన్ను ఉద్ధరించి నీ పాద పద్మములు చెంత ఒక రేణువుగా నిలుపుకొనుము. హే భగవాన్, నీ నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు నా కన్నులు నిరంతరము స్రవించు ప్రేమ బాష్పములచే ఎన్నడూ అలంకరింపబడును. నీ నామమును పలికినంతనే ఎన్నడూ నా గలము గద్గతమై శరీరము రోమాంచమగును. ఓ గోవింద, నీ వియోగమును అనుభవించుచు ప్రతి నిమిషమును ఒక యుగముగా నేను భావించుచున్నాను. వర్షధారల వలె కన్నుల నుండి నీరు స్రవించుచున్నది. నీ విరహములో నాకు జపమంతయు శూన్యముగా తోచుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడే నాకు ప్రభు, అన్యమైన ప్రభువుని నేనెరగను. అతడు తన పరిష్యంగములో నా ఎడమోటుగా ప్రవర్తించినను లేక దర్శన మొదలుగా హృదయమును కృంగదీసినను అతడే నాకు ప్రాణనాథుడు. నిబంధన రహితముగా అతడే సర్వదా నా ఆరాధనీయుడైన ప్రభు అయినందున దేనినైనను చేయుటకు అతడు సర్వ స్వతంత్రుడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాము. ఎక్కడున్నామో ఎన్నో శ్లోకంలో ఉన్నాము. 4వ అధ్యాయము ఇంకా 240 దగ్గర ఉన్నాము. రైట్, 242, 43 కదమ్మా చదవాలి. 242, 243. సో లాస్ట్ వీక్ భారతి మాతాజీతో స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. అవునమ్మా, భారతి మాతాజీ చదివారు. బాలమణి మాతాజీ అనుకున్నాము, భారతి మాతాజీ చదివారు. అమ్మా బాలమణి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. 241 నుంచి అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. 241 నుంచే చదవండి. సో బిఫోర్ ఒకసారి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. బేసికలీ సో నెక్స్ట్ వీక్ మనకి మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు వచ్చి 3వ అధ్యాయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. శ్రీమద్ చైతన్య మహాప్రభు అవతరణకు బాహ్య భౌతిక కారణ, భౌతిక బాహ్య. ఆ వచ్చే వారం ఆంతరంగిక కారణాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 2 వారాలు తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరి బోల్, హరి బోల్. డోంట్ మిస్. మొన్న అడిగాం కదా మేము, ఎలాగో వెంటనే కరుణించారు ఆయన. ఇంకెవరైనా దొరికినా మళ్ళీ చెప్పించుకుందాం. బట్ ఈ 2 వారాలు అయితే మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు చెప్తారు. తప్పకుండా. ఈవేళ శ్లోకాలు చదువుతూ అనుకున్నాను నేను, బాబోయ్ ఈ చదివి ఎక్కడ గుర్తుంచుకుంటా అసలు ఏంటి అనుకున్నాను. చెప్పడానికైనా ఇవి ఇలా ఉన్నాయే అనుకున్నాను. పోన్లేండి, మంచి వార్త చెప్పారు. వాళ్ళు చెప్పేది వేరు నాన్న. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామం. 241వ శ్లోకం. ఆమాహైతే గుణీబడ జగతే అసంభవ, ఏకలి రాధాతే తాహాకరి అనుభవ. నాకన్నను ఎక్కువ గుణవంతుడు ఉండడం ఈ జగత్తులో అసంభవం. కానీ నాకు ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేది కేవలము రాధారాణియేనని నాకు అనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, పేజీ నెంబర్ ఏంటి ప్రభుజీ? ఇది నా బుక్ లో 322 అమ్మా. మిగతా వాళ్ళ పుస్తకాల్లో మారి ఉండొచ్చు. 320 వచ్చింది మాకును. 322 ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, అర్థమైపోయింది, వచ్చేసింది. చెప్పండి, చదవండి అమ్మా. బాలమణి 242, 243. కోటి కామజిని రూప యజ్జపి ఆమార, అసమోర్ధ్వ మాధుర్య సామ్య నాహి యార, మోర రూపే ఆప్యాయత హయ త్రిభువన, రాధార దర్శనే మోర జుడాయ నయన. నా సౌందర్యము కోటి మన్మధుల సౌందర్యాన్ని జయించినప్పటికీ, అది అసమానము నిరతిశయము అయినప్పటికీ, అది ముల్లోకాలకు ఆనందమును కలిగించినప్పటికీ, రాధారాణి దర్శనము నా కళ్ళకు ఆనందమును కలిగిస్తుంది.
244 మోర వంశీ గీతే ఆకర్షయే త్రిభువన రాధార వచనే హరే ఆమార శ్రవణ. నా దివ్య వంశీరవము ముల్లోకాలను ఆకర్షిస్తుంది, కానీ రాధారాణి తీయని పలుకలచే నా కర్ణములు మంత్రముగ్ధమవుతాయి. 245 యద్యపి ఆమర గంధే జగత్ సుగంధ మోర చిత్త ప్రాణహరే రాధా అంగ గంధ. నా దేహగంధము సమస్త సృష్టికి సుగంధమును కలుగజేస్తుంది, కానీ రాధారాణి అంగగంధము నా చిత్తమును ప్రాణమును హరిస్తుంది. 246 యద్యపి ఆమర రసే జగత్ సరస రాధార అధర రస ఆమకరే వశ. నా వలననే సమస్త జగత్తు వివిధ రసపూర్ణము అయినప్పటికీ రాధారాణి అధరామృత రసముచే నేను సమ్మోహితుడనవుతాను. 247 యద్యపి ఆమర స్పర్శ కోటీందు శీతల రాధికార స్పర్శే ఆమ కరే సుశీతల. నా స్పర్శ కోటి చంద్రుల కన్నను శీతలమైనప్పటికీ రాధిక స్పర్శచే నేను సేద తీరుతాను. 248 ఏయి మత జగతేర సుఖే అమి హేతు రాధికార రూపగుణ ఆమార జీవాతు. ఈ విధముగా సమస్త జగత్తుకు నేనే సుఖ కారణమునైనప్పటికీ శ్రీ రాధిక రూపగుణములు నా ప్రాణం వంటివి. 249 ఏయి మత అనుభవ ఆమార ప్రతీత విచారి దేఖియే అది సభ విపరీత. ఈ రకముగా రాధారాణి పట్ల నా అనుభవాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చును, కానీ విశ్లేషణ చేస్తే అవన్నీ నాకు విపరీతంగా గోచరిస్తున్నాయి. 250 రాధార దర్శనే మోర జుడాయ నయన అమర దర్శనే రాధా సుఖే ఆగ్యాన. రాధారాణిని చూసినప్పుడు నా కన్నులు పూర్తిగా సంతృప్తి చెందుతాయి, కానీ నన్ను చూసినప్పుడు ఆమె మరింత ఎక్కువ సుఖానుభూతిని పొందుతుంది. 250 వెళ్దామా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండాత్రణం. కుసుమ మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండత్నం చదువుతాను ప్రభుజీ. 251 పరస్పర వేణుగీతే హరయే చేతన మోర భ్రమే తమాలేరే కరే ఆలింగన. వేణు పరస్పర ఒకదానితోనొకటి వేణుగీతము హరిస్తుంది చేతనమును మొర నన్నుగా భ్రమే పొరబడి తమాలేరే తమాలమని పిలువబడే నల్లని వృక్షమును కరే చేసుకుంటుంది ఆలింగనము. వేణురవము వంటి వెదురు కర్రల రాపిడిని నా రవమని తలిచినందున అది రాధారాణి చిత్తమును హరిస్తుంది. అప్పుడు తమాల వృక్షమును నన్నుగా పొరబడి ఆమె ఆలింగనము చేసుకుంటుంది. 252 కృష్ణ ఆలింగన పాయిను జనమ సఫలే కృష్ణ సుఖే మగ్న రహే వృక్ష కరి కోలే. శ్రీకృష్ణుని ఆలింగనము పాయిను నేను పొందగా జన్మ సఫలే నా జన్మ ఇప్పుడు సఫలమైంది. కృష్ణ సుఖములో మగ్నమై రహే ఆమె ఉండిపోతుంది. వృక్షమును కరి తీసుకొని కోలే తన పరిశ్వాంగములోనికి. శ్రీకృష్ణుని ఆలింగనమును పొంది ఇప్పుడు నా జన్మ సఫలమైంది అని ఆమె తెలుస్తుంది. ఆ విధముగా ఆమె వృక్షమును తన చేతులలోనికి తీసుకొని కృష్ణ సుఖమగ్నమై ఉండిపోతుంది. 253 అనుకూలవతే యది పాయ మోర గంధ ఉడియా పడితే చాహే ప్రేమే హయ అంద. అనుకూల పవనముచే యది ఒకవేళ పాయ కలిగినప్పుడు మోరా నా యొక్క సుగంధము ఉడియా ఎగిరి పడితే పోవాలని చాహే ఆమె కోరుకుంటుంది. ప్రేమలో హయ అయి అంత అందురాలు. అనుకూల పవనము నా దేహ గంధమును చెంతకు చేసినప్పుడు ప్రేమాంధురాలై ఆమె ఆ పవనములో ఎగిరి ప్రయత్నము చేస్తుంది. 254 తాంబూల చరివిత యబే కరే ఆస్వాదనే ఆనంద సముద్రే డుబే కీచుయి నా జానే. తాంబూలమును చర్విత నేను నమిలిన
ఎప్పుడైతే ఖరే చేస్తుందో ఆస్వాదనము ఆనంద సముద్రే దివ్యానంద సాగరములో దువే మునిగిపోతుంది. కిచూయి ఏదియును నా జనే ఎరుగదు. నేను నమిలిన సాంబులాన్ని రుచి చూసినప్పుడు ఆమె ఆనంద సాగరంలో మునిగి సమస్తాన్ని మర్చిపోతుంది. 255 అమార సంగమే రాధా పాయయే ఆనంద శతముకే బలి తబు నా పాయి తార అంత అమార నా యొక్క సంగమే సాంగత్యములో రాధారాణి పాయ పొందుతుందో ఏదైతే ఆనంద దివ్యానందమును శతముకి వందల కొలది నోళ్లతోనైనా బలి చెప్పిన తబు ఇంకను నా పాయి చెరలేను తార దాని అంతమును నా సాంగత్యంలో ఆమె పొందే దివ్యమైన సుఖాన్ని వందల కొలది నోళ్లతోనైనా నేను వర్ణించలేను. 256 లీలా అంటే సుఖే ఇహర అంగరే మాధురి తాహదేకి సుఖే ఆమి ఆపాన పాసరి లీలా అంటే మా లీలాంతమున సుఖములో ఇహర రాధారాణి యొక్క అంగరే దేహపు మధురిమను తాహ అది దేకి చూసి సుఖముతో ఆమె నేను ఆపన నన్ను పాసరి మరిచిపోతాను. మా లీలల అనంతరము ఆమె దేహఛాయ శోభను చూసి ఆనందంతో నేను మరిచిపోతాను. 257 దోహరయే సమరస భరతముని బానే ఆమార వ్రజేర రససేహ నాహి జానే దోహర ఇరువురి ఏదైతే సమరసము భరతముని మానే అంగీకరించాడు. అమార నా యొక్క వ్రజేర బృందావనంలోని రసాభావములు సేహ అతనికి నాహి జానే తెలియవు. ప్రేయసి ప్రియుల రసాభావములు మా సమానమని భరతముని పలికాడు. కాని బృందావన రసాభావము అతనికి తెలియదు. భాష్యము భరతముని వంటి శృంగార నిపుణుల అభిప్రాయమును బట్టి మైథున సుఖములో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమానంగా సుఖమును అనుభవిస్తారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సంబంధములు వేరుగా ఉంటాయి. ఈ విషయము లౌకిక నిపుణులకు తెలియదు. 258 అన్యేర హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కళామాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ. సరే, కళామాతాజీ, చంద్రమౌళి ప్రభు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. ఇంకా సుజాత మాతాజీ, శారదా మాత ఉన్నారమ్మా? చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్వత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. 258వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. అన్యేర సంగమే ఆమి యత సుఖపాయి తాహా హైతే రాధా సుఖ శత అధికాయి. రాధారాణిని కలిసినప్పుడు నేను పొందే సుఖము ఇతరుల సాంగత్యములో నేను పొందే సుఖానికి 100 రెట్లు అధికమైనది. 259 నిర్ధూతామృత మాధురీ పరిమళః కళ్యాణి బింబాధరో వక్త్రం పంకజ సౌరభం కుహరితాశ్లాఘాభిదస్తే గిరః అంగం చందన శీతలం తనురియం సౌందర్య సర్వస్వభాక్ త్వామాసాద్య మమేద ఇంద్రియకులం రాధే ముహుర్మోదతే. కళ్యాణి రాధారాణి, నీ తనువు సకల సౌందర్య మూలము. నీ బింబాధరములో అమృత మధురమ కన్నను కోమలములు. నీ ముఖము పద్మ సౌరభముతో నిండి ఉన్నది. నీ తీయని పలుకులు కోకిల నాదాన్ని పరాజితము చేస్తాయి. నీ అంగములు చందనము కన్నను శీతలములు. సౌందర్య సర్వస్వమైనట్టి నిన్ను ఆస్వాదించి పరమసుఖముతో నా దివ్యేంద్రియములన్నీను పరవశించినాయి. భాష్యము. శ్రీకృష్ణుడు రాధతో పలికిన ఈ శ్లోకము శ్రీల రూపగోస్వామి విరచితమైన లలితామాధవములోనిది. 260వ శ్లోకము. రూపే కంసహారస్య లుబ్ధ నయనాం స్పర్శేతి హృష్యత్వచం వాణ్యాముత్కలిత శృతిం పరిమళే సంహృష్ట నాసాపుటాం ఆరజ్య ద్రసనాం కిలాధర పుటే న్యంచన్ముఖాంభోరుహం దంభోర్గీర్ణ మహాధృతిం బహిరపి ప్రోద్యద్వికారాకులాం. కంసారి అయిన శ్రీకృష్ణుని సౌందర్యముచే ఆమె కన్నులు మోహము చెందుతాయి. అతని స్పర్శచే ఆమె తనువు పులకిస్తుంది.
ఆమె కర్ణములు సర్వదా అతని తీయని గొంతుకకే ఆకర్షితమవుతాయి. ఆమె నాసిక అతని పరిమళముచే ముగ్ధమవుతుంది. ఆమె రసనము అతని అధరామృతములకే అరులు చాస్తుంది. ఆత్మనిగ్రహమును నటిస్తూ ఆమె తన ముఖ కమలమును వంచుకొనినను కృష్ణుని ఎడగల సహజ ప్రేమ చిహ్నములను ప్రదర్శించకుండా ఉండలేదు. భాష్యం. రాధారాణి ముఖమండలమును శ్రీల రూపగోస్వామి ఈ విధముగా వర్ణించారు. 261. తాతే జాని మోతే ఆచే కోన ఏకరస ఆమార మోహిని రాధా తారే కరే వస. దీనిని బట్టి చూస్తే నాలో ఉన్నట్టు ఏదో తెలియని రసమే నన్ను రాధారాణిని వశము చేసుకుంటున్నదని నాకు తెలుస్తుంది. 262. ఆమాహైతే రాధా పాయయే జాతీయ సుఖ తాహా ఆస్వాదితే ఆమి సదాయి ఉన్ముఖ. నా నుండి రాధారాణి పొందే సుఖాన్ని ఆస్వాదించాలని నేనెల్లప్పుడూ ఆసక్తుడినై ఉంటాను. 263. నానా యత్న కరి ఆమి నారి ఆస్వాదితే సేయి సుఖ మాధుర్య ఘ్రాణే లోభ బాఢే చిత్తే. నానా రకాల యత్నాలు చేసిన దానిని నేను ఆస్వాదించలేకపోయాను. కానీ ఆ సుఖ మధురిమను గ్రాణము చేసినప్పుడు ఆ సుఖమును ఆస్వాదించాలనే కోరిక నాకు కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్కాలు. 264. రస ఆస్వాదితే ఆమి కైల అవతార ప్రేమ రస ఆస్వాదిల వివిధ ప్రకార. రసాస్వాదనకే పూర్వము నేను జగత్తులో అవతరించాను. ఆ విధముగా ప్రేమ రసమును నానా రకాలుగా నేను ఆస్వాదించాను. 225. రాగ మార్గే భక్త భక్తి కరే ఏ ప్రకారే తాహాసికాయిల లీలా ఆచరణ ద్వారే. రాగమార్గ భక్తుడు కావించే భక్తియుత సేవను నా లీలాచరణము ద్వారా బోధించాను. 266. ఏయి తిన తృష్ణ మోర నహిల పూరణ విజాతీయ భావే నహే తాహ ఆస్వాదన. కానీ ఈ 3 కోరికలు మాత్రము తీరలేదు. ఎందుకనగా విరుద్ధ స్థితిలో వాటినెవ్వరూ ఆస్వాదించలేరు. రాధికార భావకాంతి అంగీకార వినే సేయి తిన సుఖ కబు నహే ఆస్వాదనే. శ్రీ రాధిక భావకాంతిని స్వీకరించనిదే ఈ 3 కోరికలు తీరవు. 268. రాధాభావ అంగీకరి ధరితార వర్ణ తిన సుఖ ఆస్వాదితే హబ అవతీర్ణ. కనుక రాధారాణి భావమును దేహవర్ణమును స్వీకరించిన వాడనై ఈ 3 కోరికలను తీర్చుకోవడానికి నేను అవతరిస్తాను. 269. సర్వభావే కైల కృష్ణ ఏయిత నిశ్చయ హేన కాలే ఆయిల యుగావతార సమయ. ఈ రకంగా శ్రీకృష్ణుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు. అదే సమయంలో యుగావతార సమయము అరుదెంచింది. 270. సేయి కాలే శ్రీ అద్వైత కరేన ఆరాధన తాహార హుంకారే కైల కృష్ణే ఆకర్షణ. ఆ సమయంలో శ్రీ అద్వైతాచార్యులు ఏకాగ్ర చిత్తముతో ఆ దేవదేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. ఆయన ఎలుగెత్తి చేసిన పిలుపులు శ్రీకృష్ణుని ఆకర్షించాయి. పితమాత గురుగణ ఆగే అవతారి రాధికార భావవర్ణ అంగీకార కరి నవద్వీపే సచీ గర్భ శుద్ధ దుగ్ధ సింధు తాహాతే ప్రకట హైల కృష్ణ పూర్ణ ఇందు. శ్రీకృష్ణుడు తొలుత తన తల్లిదండ్రులను గురుగణమును అవతరింపజేశాడు. తరువాత తాను రాధిక భావవర్ణములతో శుద్ధ పాల సముద్రము వంటి సచీదేవి గర్భము నుండి పూర్ణ చంద్రుని వలె నవద్వీపములో అవతరించాడు. 273. ఏయిత కరిలు శుష్ట శ్లోకేర వాక్యాన శ్రీ రూప గోసాయిర పాద పద్మ కరి ధ్యాన. శ్రీల రూప గోస్వామి పాద పద్మాలను ధ్యానిస్తూ ఈ విధంగా 6వ శ్లోకాన్ని వివరించాను. ముందుకెళ్దాం ప్రభుజీ. 274. ఏయి దుయి శ్లోకేర ఆమె ఏ కరిల అర్ధ శ్రీ రూప గోసాయిర శ్లోక ప్రమాణ సమర్థ. ఈ 2 శ్లోకాలు మొదటి అధ్యాయంలోని 5వ 6వ శ్లోకాల అర్థమును శ్రీల రూప గోస్వామి వారి శ్లోకముతో నేను సమర్థిస్తున్నాను. 275. అపారం కస్యాపి
ప్రణయీ జన వృందస్య కుతుకి రసస్తోమం హృత్వా మధురముపభోక్తుం కమపి యః రుచం స్వామావవ్రే ద్యుతిమిహ తదీయాం ప్రకటయన్ స దేవశ్చైతన్యాకృతి రతితరాం నః కృపయతు. ప్రేయసీగణ సమూహములో ఒక ఆమెకు శ్రీ రాధ ఉన్నటి అపారమైన రసామృతమును శ్రీకృష్ణుడు ఆస్వాదించాలని వాంఛించి శ్రీ చైతన్యుల రూపాన్ని ధరించాడు. అతడు తన శ్యామల వర్ణమును ఆమె దేదీప్యమాన పీత వర్ణముతో ఆచ్ఛాదించాడు. అటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మా ఎడ కృపను చూపెదరుగాక. భాష్యము. ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి విరచితమైన స్తవమాలలోని ద్వితీయ చైతన్యాష్టకము నందలి 3వ శ్లోకము. 276. మంగళాచరణం కృష్ణ చైతన్య తత్వలక్షణం ప్రయోజనం చావతారే శ్లోక షట్కైర్నిరూపితం. ఈ విధముగా మంగళాచరణము, శ్రీకృష్ణ చైతన్యుల తత్వలక్షణము, ఆయన అవతార అవసరము 6 శ్లోకాలలో నిరూపితమైనది. 277. శ్రీ రూప రఘునాథ పదే యార ఆస చైతన్య చరితామృత కహే కృష్ణదాస. శ్రీ రూప రఘునాథుల పాద పద్మాల చెంత ప్రార్థిస్తూ వారి కరుణనే సర్వదా ఆశిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వామినైన నేను వారినే అనుసరిస్తూ ఈ చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని రచిస్తున్నాను. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అవతరణకు ఆంతరంగిక కారణములు అను శ్రీ చైతన్య చరితామృతమునందలి ఆదిలీలలోని 4వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నారమ్మా? ఇంకా సుబ్బలక్ష్మి మాత చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 5వ అధ్యాయం. శ్రీ నిత్యానంద బలరాముని మహిమ. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు ప్రధాన తత్వమును మహిమను వర్ణించడానికి ఈ అధ్యాయము ముఖ్యంగా కేటాయించబడింది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరతత్వము లీలార్థము ఉన్నట్టి అతడి తొలి విస్తార రూపమే శ్రీ బలరాముడు. ఈ భౌతిక జగత్తు పరిధికి ఆవల ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము పరవ్యోమం ఉన్నది. దానిలో పలు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో మహోన్నతమైనదే కృష్ణలోకము. కృష్ణుని ఆవాస స్థానమైన కృష్ణలోకములో 3 విభాగాలు ఉన్నాయి. అవే ద్వారక, మధుర, గోకులమని తెలియబడతాయి. ఆ లోకములో దేవదేవుడు 4 ప్రధాన రూపాలుగా, అంటే శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, ఆధ్యాత్మిక మన్మధుడు, అనిరుద్ధుడుగా వివరిస్తాడు. వీరందరూ ఆది చతుర్వ్యూహ రూపాలుగా పిలువబడతారు. కృష్ణలోకములో శ్వేతద్వీపము లేదా బృందావనమని తెలియబడే ఒక దివ్య ప్రదేశం ఉన్నది. కృష్ణలోకమునకు క్రింద ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములో వైకుంఠ లోకములు ఉన్నవి. ప్రతి వైకుంఠ లోకములో తొలి చతుర్వ్యూహము నుండి విస్తరించినట్టి చతుర్భుజ నారాయణ రూపము ఉంటుంది. కృష్ణలోకమందలి శ్రీ బలరాముడే దేవదేవుడు, ఆది సంకర్షణుడు, ఆకర్షక దైవం. ఈ సంకర్షణుడే మహాసంకర్షణుడని పిలువబడే వేరొక సంకర్షణునిగా విస్తరిస్తాడు. ఈతడు ఒకానొక వైకుంఠ లోకములో ఉంటాడు. ఈ మహాసంకర్షణుడు తన అంతరంగిక శక్తిచే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములోని సకల లోకాలను పోషిస్తాడు. ఈ లోకముల యందలి జీవులందరూ నిత్య ముక్తాత్ములు. ప్రకృతి ప్రభావము అక్కడ గోచరించదు. ఆ లోకాల యందు ద్వితీయ చతుర్వ్యూహము నెలకొని ఉంటుంది. వైకుంఠ లోకాలకు బయట శ్రీకృష్ణుని నిరాకార తత్వము వ్యాపించి ఉంటుంది. అదే బ్రహ్మలోకము. బ్రహ్మలోకానికి ఒక ప్రక్క ఆధ్యాత్మిక కారణ సముద్రము ఉన్నది. ఈ కారణ సముద్రానికి ఒక ప్రక్క దానిని సృష్టించకుండగా ప్రకృతి ఉన్నది. ఈ కారణ సముద్రములోనే మహావిష్ణువు ఉంటాడు. అతడు సంకర్షణని ఆది పురుషావతారము. మహావిష్ణువు ప్రకృతిపై తన దృష్టిని సారిస్తాడు. తన దివ్య దేహపు ఒక కాంతి పరావర్తనము ద్వారా అతడు భౌతిక తత్వాలతో మిళితము అవుతాడు. భౌతిక తత్వాలకు మూలముగా ప్రకృతి ప్రధానమని తెలియబడుతుంది. ప్రకృతి రూపాలకు మూలముగా ఆది మాయ అని తెలియబడుతుంది. కానీ ప్రకృతి జడమైనది. దేనిని చేయడానికైనా దానికి స్వతంత్రమైన శక్తి లేదు.
జగత్తును తయారు చేయడానికి మహావిష్ణువు వీక్షణము ద్వారా అది అది శక్తివంతము చేయబడుతుంది. కనుక భౌతిక సృష్టికి ప్రకృతి మూల కారణం కాదు. పైగా ప్రకృతిపై మహావిష్ణువు దివ్య వీక్షణమే భౌతిక జగత్తును సృష్టిస్తున్నది. మహావిష్ణువు ప్రతి విశ్వములో సకల జీవాశయములైన గర్భోదకశాయి విష్ణువుగా ప్రవేశిస్తాడు. గర్భోదకశాయి విష్ణువు నుండి ప్రతి జీవి హృదయమంతరి పరమాత్ముడైన క్షీరోదకశాయి విష్ణువు విస్తరిస్తాడు. గర్భోదకశాయి విష్ణువుతో ప్రతి విశ్వములోనూ ఒక స్వంత వైకుంఠ లోకము ఉంటుంది. అచట అతడు పరమాత్మనిగా లేదా విశ్వానికి పరమ నియామకునిగా వసిస్తాడు. గర్భోదకశాయి విష్ణువు విశ్వమంతటి జలములో శయనించిన వాడే విశ్వకు తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మను సృష్టిస్తాడు. కల్పిత విరూఢ రూపము గర్భోదకశాయి విష్ణువు యొక్క పాక్షిక ప్రకటయే. ప్రతి విశ్వమంతరి వైకుంఠ లోకములో ఒక క్షీరసాగరము ఉంటుంది. ఆ సముద్రములో శ్వేతదీపమే దీపము ఉంటుంది. శ్వేతదీపం అనే దీపము ఉంటుంది. అదే విష్ణువు యొక్క వాసస్థానం. కనుక ఆ అధ్యాయములో 2 శ్వేత ద్వీపాలు, అంటే ఒకటి శ్రీకృష్ణుని లోకములో, రెండవది ప్రతి విశ్వమంతరి క్షీరసాగరములో చెప్పబడినాయి. కృష్ణ లోకమంతరి శ్వేతదీపము బృందావన ధామముతో సమానము. అచట శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా లీలా వినోది అయి ఉంటాడు. ప్రతి విశ్వమంతరి శ్వేతదీపములో శేషుడు, ఛత్రము, పాదుకలు, శయ్య, తిండు, వస్త్రములు, నివాసము, యజ్ఞోపవీతము, సింహాసనము మున్నగు రూపాలను ధరించి విష్ణువును సేవిస్తాడు. కృష్ణలోకమంతరి శ్రీ బలదేవుడే నిత్యానంద ప్రభువు. కనుక నిత్యానందుడు ఆది సంకర్షణుడు, మహావిష్ణువు. అతని పురుషావతార విస్తారములు శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు ప్రధానాంశాలు. ఈ అధ్యాయంలో రచయిత తాను బృందావన్ తీర్థయాత్రకు వెళ్ళడము, అక్కడ సకల సిద్ధిని పొందడము వివరించారు. ఈ వర్ణనలో ఆయన పుట్టినిల్లు, జన్మస్థలము కట్వా జిల్లాలోని జామటపుర గ్రామమని, అది నైహాటి దగ్గరలో ఉంటుందని తెలుస్తుంది. శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి వారి సోదరుడు. శ్రమేనకేతన రామదాసు అనే నిత్యానంద భక్తుని తమ ఇంటికి ఆహ్వానిస్తాడు. కానీ గుణార్ణవ మిశ్రుడు అనే పురోహితుడు ఆయనను సముచితముగా ఆదరిస్తాడు. కృష్ణదాస కవిరాజుల సోదరుడు శ్రీల నిత్యానందిని మహిమను ఎరుగక పురోహితుని పక్షమునే వహిస్తాడు. అందువలన రామదాసుకు కోపము వచ్చి తన వేణువును విరగొట్టి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ సంఘటన కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి సోదరుడికి గొప్ప ఉపద్రవంగా పరిణమిస్తుంది. కానీ ఆ రాత్రే ఆ శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువు స్వయంగా కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామికి స్వప్న దర్శనమిచ్చి మర్నాడే బృందావనానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపిస్తారు. చదవమంటారా ప్రభుజీ? ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. పద్మప్రియ మాతాజీ చెప్తారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామం. వందే నందాద్భుతైశ్వర్యం శ్రీ నిత్యానందమీశ్వరం యస్యేచ్ఛాయ తస్స రూపం ఆజ్ఞేనాపి నిరూప్యతే. ఎవ్వని ఐశ్వర్యము అద్భుతమైనదో అనంతమైనదో అట్టి దేవదేవుడైన శ్రీ నిత్యానందలకు నా వందనములు. ఆయన ఇచ్చేచే మూర్ఖుడైన ఆయన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు. జయ జయ శ్రీ చైతన్య, జయ నిత్యానంద, జయ అద్వైత చంద్ర, జయ గౌర భక్త వృంద, జయ జయ జయము జయము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు జయము. నిత్యానంద శ్రీ నిత్యానందునికి జయము. జయ అద్వైత చంద్ర అద్వైతాచార్యులకు జయము. జయ గౌర భక్త బృంద శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్త బృందానికి జయము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు జయము. నిత్యానందునికి జయము. అద్వైతాచార్యులకు జయము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్త బృందమునకు జయము. ఏ షట్శ్లోకే కహిల కృష్ణ చైతన్య మహిమ, పంచశ్లోకే కహి నిత్యానంద తత్వ సీమ. ఈ షట్శ్లోకే 6 శ్లోకాల్లో కహిల వర్ణించాను కృష్ణ చైతన్య మహిమ, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మహిమను. పంచశ్లోకి 5 శ్లోకాల్లో కహి వివరిస్తాను నిత్యానంద శ్రీ నిత్యానందుని తత్వసీమన్ శ్రీకృష్ణ చైతన్యుని మహిమను 6 శ్లోకాల్లో నేను వర్ణించాను. ఇప్పుడు 5 శ్లోకాలతో శ్రీ నిత్యానందుని మహిమను వర్ణిస్తాను.
సర్వ అవతారి కృష్ణ స్వయం భగవాన్ తాహారా ద్వితీయ దేహ శ్రీ బలరామ సర్వ అవతారి సకల అవతార మూలము కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవంతుడు తాహారా అతని ద్వితీయ రెండవ దేహము శ్రీ బలరాముడు దేవదేవుడని శ్రీకృష్ణుడు సకల అవతార మూలము శ్రీ బలరాముడు అతని ద్వితీయ దేహము. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆదిదేవుడు స్వయం భగవానుడు అతని తొలి విస్తారము శ్రీ బలరాముడు. భగవంతుడు అనంతమైన రూపాలలో విస్తరించగలుగుతాడు. అపరిమితమైన శక్తిని కలిగిన ఆ రూపాలు స్వాంశాలని, పరిమితమైన శక్తి కలిగిన రూపాలు జీవులు విభిన్నాంశాలని పిలువబడతారు. ఏకహి స్వరూప దోహే భిన్న మాత్రా కాయ ఆధ్యాకాయ వ్యూహ కృష్ణ లీలారా సహాయ. ఏకహి ఒకే, స్వరూపము, దోహే ఇరువురిది, భిన్న మాత్రా కాయ కేవలం రెండు భిన్న దేహాలు, ఆధ్య తొలి, కాయ వ్యూహ దేహ విస్తారము, కృష్ణ లీలలో సహాయపడతాడు. ఈ ఇరువురిది ఒకే స్వరూపము, వారిది కేవలము రూపభేదమే. బలరాముడు శ్రీకృష్ణుని తొలి దేహం విస్తారము, అతడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యలీలలో సహాయపడతాడు. భాష్యం. బలరాముడు దేవదేవుని స్వాంశ రూపము, అందువల్ల కృష్ణ బలరాములకు శక్తి భేదము లేదు, కేవలం వారి రూపములే భిన్నముగా ఉంటాయి. భగవంతుని తొలి విస్తారముగా బలరాముడు తొలి వ్యూహ రూపాలలో ప్రధాన దైవము. దివ్య కలాపాలలో శ్రీకృష్ణుడికి అతడే ప్రధాన సహాయకుడు. 6. సేయి కృష్ణ నవద్వీపే శ్రీ చైతన్య చంద్ర సేయి బలరామ సంగే శ్రీ నిత్యానంద. సేయి కృష్ణ ఆ మూల శ్రీకృష్ణుడే, నవద్వీపమున శ్రీ చైతన్య చంద్ర శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా, సేయి బలరామ ఆ బలరాముడే, సంగే అతనితో శ్రీ నిత్యానందునిగా. ఆ శ్రీకృష్ణుడే నవద్వీపములో శ్రీ చైతన్యునిగా ఆవిర్భవించాడు. ఇక బలరాముడు అతనితో పాటు శ్రీ నిత్యానందునిగా అవతరించాడు. సంకర్షణ కారణతోయ సాయి గర్భోదసాయి చ పయోబ్ధి సాయి శేషచ్చ యస్యాంశ కళాః స నిత్యానందాఖ్య రామః శరణం మమస్తు. సంకర్షణ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని మహాసంకర్షణుడు. కారణతోయి సాయి కారణ సముద్రంలో శయనించే కారణోదక సాయి విష్ణు. గర్భ ఉదసాయి విశ్వపు గర్భోదక సముద్రంలో శయనించే గర్భోదక సాయి విష్ణు. చ మరియు పయ అబ్ధి సాయి క్షీరసాగరంలో శయనించే క్షీరోదక సాయి విష్ణు. శేష విష్ణు శయ్యమైన శేషనాగు. చ మరియు యస్య ఎవ్వని అంశాంశలు సహ అతడు నిత్యానంద ఆఖ్య నిత్యానందునిగా తెలియబడేవాడు. రామ శ్రీ బలరాముడు. శరణం ఆశ్రయం మమ నాకు అస్తు అగుకాక. శ్రీ నిత్యానందరాముడే నా నిరంతర స్మరణ లక్ష్యమగుకాక. కారణ సముద్రము గర్భోదకము క్షీరసాగరములందరి శయనించే సంకర్షణుడు శేషనాగు విష్ణువు అతని అంశలు కలలు అయ్యున్నారు. భాష్యం. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువుకు వందనములు కావిస్తూ శ్రీ స్వరూప దామోదర గోస్వామి ఈ శ్లోకాన్ని తమ చేతి పుస్తకములో వ్రాసుకున్నారు. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలోని తొలి 14 శ్లోకాల్లోని 7వ శ్లోకంగా కూడా ఇది చెప్పబడింది. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. లలిత మాతాజీ మీరు చదువుతున్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రవిదండ 8వ శ్లోకం. శ్రీ బలరామ గోసాయి మూల సంకర్షణ పంచరూపాధారి కరేన కృష్ణేర సేవన. శ్రీ బలరాముడు గోసాయి ప్రభువు మూల సంకర్షణుడు పంచరూపధరి 5 రూపాలను స్వీకరించిన కరేన చేస్తాడు కృష్ణునికి సేవ. శ్రీ బలరాముడే మూల సంకర్షణుడు. అతడు ఇతర 5 రూపాలను స్వీకరించి శ్రీకృష్ణుని సేవ చేస్తాడు. 9వ శ్లోకం. ఆపనే కరేన కృష్ణ లీలా రసహాయ సృష్టి లీలా కార్య కరేధరి చారికాయ. ఆపేన స్వయంగా కరేన చేస్తాడు కృష్ణ లీలార సహాయ కృష్ణ లీలలో సహాయము. సృష్టి లీలల కార్య పనిని కరే చేస్తాడు. ధరి స్వీకరించి చారికాయ 4 రూపాలను. అతడు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ లీలలో తోడ్పడతాడు. మిగిలిన 4 రూపాలలో సృష్టి కార్యాలను చేస్తాడు. 10వ శ్లోకం. సృష్ట్యాధిక సేవ తార ఆజ్ఞార పాలన శేష రూపే కరే కృష్ణేర వివిధ సేవన. సృష్టి ఆధిక సేవ సృష్టి విషయములో, తార అతని ఆజ్ఞల పాలనము, శేష రూపే శేషుని రూపంలో కరే చేస్తాడు. కృష్ణేర శ్రీకృష్ణుని
వివిధ సేవన నానా రకాలైన సేవలను. సృష్టి కలాపాలలో అతడు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞపాలన చేస్తాడు. శేషుని రూపంలో అతడు నానా రకాలుగా శ్రీకృష్ణుని సేవ చేస్తాడు. భాష్యము. ఆచార్యుల అభిప్రాయం అనుసరించి స్వాంశ రూపాలలో ప్రధానునిగా బలరాముడు, మూల సంకర్షణుడు కూడా అయ్యున్నాడు. శ్రీకృష్ణుని తొలి విస్తారముగా బలరాముడు 5 రూపాల్లోకి విస్తరిస్తాడు. వారే 1 మహాసంకర్షణుడు, 2 కారణాది సాయి, 3 గర్భోదక సాయి, 4 క్షీరోదక సాయి, 5 శేషుడు. ఈ 5 ప్రధానాంశాలే ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తుల రెండింటికి బాధ్యులై ఉంటారు. ఈ 5 రూపాలలో బలరాముడు శ్రీకృష్ణునికి అతని కలాపాలలో తోడ్పడతాడు. వీటిలోని మొదటి 4 రూపాలు సృష్టికి కారణం కాగా, శేషుడు భగవంతుని సేవకు ఉన్నట్టివాడు. శేషుడు తన అనంత రూపాలలో అనంతమైన సేవల ద్వారా భగవంతునికి తోడ్పడే కారణంగా అనంతుడని పిలువబడతాడు. సేవక భగవంతుడైన బలరాముడు అస్తిత్వ జ్ఞాన వ్యవహారాలు అన్నింటిలోనూ శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తాడు. అదే సేవక భగవంతుడైన నిత్యానంద ప్రభు తన నిత్య సాంగత్యంతో గౌరంగునికి అదే సేవను చేస్తాడు. 11. సర్వరూపే ఆస్వాదయే కృష్ణ సేవానంద సేయి బలరామ గౌర సంగే నిత్యానంద. స్వరూపే అన్ని రూపాలలో ఆస్వాదిస్తాడు కృష్ణ సేవ ఆనంద దివ్యమైన కృష్ణ సేవానందము. సేయి బలరామ ఆ బలరాముడే గౌర సంగే గౌర సుందరునితో నిత్యానంద అతడు శ్రీకృష్ణ సేవానందమును ఆస్వాదిస్తాడు. ఆ బలరాముడే గౌర సుందరుని అనుయాయి అయిన శ్రీ నిత్యానందుడు. 12. సమస్త శ్లోకేర అర్ధకరి చారి శ్లోకే వ్యాతే నిత్యానంద తత్వ జ్ఞానే సర్వలోకే. సమస్త శ్లోకేర 7వ శ్లోకం యొక్క సప్తమ శ్లోకేర అర్ధకరి చారి శ్లోకే యాతే నిత్యానంద తత్వ జానే సర్వలోకే. సప్తమ శ్లోకేర 7వ శ్లోకము యొక్క అర్థము కరి వివరించాను. చారి శ్లోకేన 4 శ్లోకాలలో యాతే వాటి యందు నిత్యానందుని తత్వమును జానే తెలుసుకుంటుంది. సర్వలోకే సమస్త లోకము. 7వ శ్లోకమును నేను తదనంతర 4 శ్లోకాల్లో వర్ణించాను. ఈ శ్లోకాల ద్వారా సమస్త లోకము నిత్యానంద తత్వమును తెలుసుకోగలుగుతుంది. 13 చదవనా ప్రభు? చదవండి 13 చదవండి. మాయాతీతే వ్యాపి వైకుంఠ లోకే పూర్ణైశ్వర్యే శ్రీ చతుర్వ్యూహ మధ్యే రూపం యస్యోద్భాతి సంకర్షణాఖ్యం తం శ్రీ నిత్యానంద రామం ప్రపద్యే. మాయాతీతే భౌతిక సృష్టికి అతీతంగా వ్యాపించి ఉన్నట్టి వైకుంఠలోకంలో పూర్ణ ఐశ్వర్యయుతుడు శ్రీ చతుర్వ్యూహ మధ్యే చతుర్వ్యూహములో వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు. రూపము యస్య ఎవ్వని ఉద్భాతి గోచరిస్తుందో సంకర్షణుడుని తం అతనికి నిత్యానందని రూపంలో ఉన్నట్టి బలరాముని ప్రపద్యే నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను. చతుర్వ్యూహము వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు. నడుమ సంకర్షణునిగా తెలియబడే శ్రీ నిత్యానంద రాముని పాదపద్మాలను నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను. పూర్ణ ఐశ్వర్యయుతుడైన అతడు భౌతిక సృష్టికి అనంత దూరంలో ఉన్నట్టి వైకుంఠ లోకంలో వసించి ఉంటాడు. భాష్యము. ఈ శ్లోకము శ్రీ స్వరూప దామోదర గోస్వామి చేతి పుస్తకంలోనిది. ఇది శ్రీ చైతన్య చరితామృత గ్రంథంలోని తొలి 14 శ్లోకములలో 8వది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. రాధాలీలా దేవిదాస్ మాతాజీ చదువుతారమ్మా 14వ శ్లోకం. చదువుతా ప్రభుజీ. 14వ శ్లోకం. ప్రకృతిర పార పరవ్యోమ నామే ధామ కృష్ణ విగ్రహ ఏచే విభూత్యాది గుణవాన. ప్రకృతిర ప్రకృతికి పార పరమైనది, పరవ్యోమ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము, నామే పేరు కలిగిన ధామ స్థానము, కృష్ణ విగ్రహ శ్రీకృష్ణుని రూపము, ఐచే వలె విభూతి అది షడ్విభూతులు, గుణవాన దివ్యగుణ పూర్ణం. ప్రకృతికి పరముగా ఉన్నట్టి స్థానమే పరమవ్యోమము. సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుని వల్లి అది షడ్విభూతుల వంటి సమస్త దివ్య లక్షణములను కూడి ఉంటుంది. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదికి.
సాంఖ్యతత్వం అనుసరించి బ్రహ్మాండము 24 తత్వములలో తయారు చేయబడి ఉన్నది. పంచ మహాభూతములు, 3 సూక్ష్మ భౌతిక తత్వములు, పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, పంచ కర్మేంద్రియములు, పంచ తన్మాత్రలు, మహాతత్వము అనేవి ఆ 24 తత్వములు. ఆ జ్ఞానులు ఈ తత్వములను దాటి ముందుకు పోలేక వీటికి అతీతముగా ఉన్నది అవ్యక్తమే లేదా అనిర్వాచ్యము అవుతుందని ఊహిస్తారు. కానీ 24 తత్వాలకు పరముగా ఉన్నట్టు జగత్తు అనిర్వాచ్యము కానే కాదు. అది భగవద్గీతలో సనాతనమని వివరించబడింది. ప్రకృతి యొక్క అవ్యక్త స్థితులకు వ్యాఖ్యావ్యక్త స్థితులకు అతీతముగా ఉన్నదే సనాతనము. అది పరవ్యూహం అని ఆధ్యాత్మిక ఆకర్షణ తెలియబడింది. అది ఆధ్యాత్మిక స్వభావము కలది గనక వినరేతి భేదములు అక్కడ ఉండవు. అక్కడ అంతము ఆధ్యాత్మికమైనదే, అంతయు మంచిదే. అంతయు శ్రీకృష్ణుని ఆధ్యాత్మిక రూపమునే కలిగి ఉంటుంది. అట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము శ్రీకృష్ణుని అంతరంగిక శక్తి రూపము అతని బాహ్యశక్తి ప్రకటమైనట్టి భౌతికాకాశానికి అది భిన్నమైనది. శ్రీకృష్ణుని నిరాకార కాంతి పుంజమయమైన సర్వవ్యాపక బ్రహ్మము వైకుంఠ లోకములతో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నెలకొని ఉంటుంది. భౌతికాకాశ పోలికతో ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము గురించి కొంత అవగాహన మనం పొందవచ్చును. భౌతికాకాశంలోని సూర్యకిరణాలను దేవదేవుని తేజోకాంతి అయినట్టి బ్రహ్మజ్యోతితో పోల్చవచ్చును. బ్రహ్మజ్యోతిలో అనంత సంఖ్యలో వైకుంఠ లోకములు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆధ్యాత్మికములు. తత్కారణం స్వయం ప్రకాశంలో వాటి కాంతి సూర్యుని కన్నను అనేక రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అతని అసంఖ్యాకమైన అంశాలు కళలు ప్రతి వైకుంఠ లోకములు ఆధిపత్యం వహించి ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని అత్యున్నత స్థానములో కృష్ణలోకం ఉన్నది. దాని ద్వారక మధుర లోకము లేదా గోలోకం అనే 3 విభాగాలు ఉన్నవి. లౌకికునికి భద్రాజ్యము అంటే వైకుంఠము నిఖముగా ఒక రహస్యమే. కానీ అజ్ఞానికి తగినంత జ్ఞానం పొరవబడినందున సమస్తం సరహస్యమే అవుతుంది. భద్రాజ్యము నిత్య కాదు. లక్షల కోట్ల సంఖ్యలో మన తలలపై తేలియాడే భౌతిక లోకాలు అజ్ఞానులకు ఇంకా రహస్యంగానే మిగిలిపోయాయి. ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి శాస్త్రజ్ఞులు ఇప్పుడు యత్నించుతున్నారు. ధరణివాసులు అంతరిక్షంలో ప్రయాణించి లక్షలాది లోకాల వైవిధ్యాన్ని తమ కన్నులతో వీక్షించే రోజు ఎప్పుడైనా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. మన లోకముల లాగానే ప్రతి లోకములో ఎంతో వైవిధ్యం నెలకొని ఉన్నది. ఈ లోకము సమస్త బ్రహ్మాండంలో ఒక చుక్క వంటిది. అయినా మూర్ఖజనులు వైజ్ఞానిక పురోగతి అనే విద్యాభావనలో గర్వితులై తమ శక్తిని అంతయి ఈ లోకముపై ఆర్థికాభివృద్ధి అందే కేంద్రీకరించారు. వారికి ఇతర లోకాల్లో ఉన్నట్టు వైవిధ్యపూర్ణ ఆర్థిక సదుపాయాల విషయం ఏమాత్రం తెలియదు. నవీన ఖగోళ శాస్త్రం అనుసరించి చంద్రుని గురుత్వము భూమి కన్నా భిన్నమైనట్టు. అందువలన చంద్రలోకానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి పెద్ద పెద్ద బరువులను మోయగలగడము, ఎక్కువ దూరము దుముకగలగడము చేయగలడు. రామాయణములు హనుమంతుడు పర్వతమంతా బరువులను మోయగలిగినట్లు సముద్రం లంఘించినట్లు వర్ణించబడింది. ఇది నిఖముగా సాధ్యమేనని నవీన ఖగోళ శాస్త్రం ధృవపరిచినది. శాస్త్రాల్లో చెప్పిన దాన్ని విశ్వసించకపోవడము నవీన నాగరికుల జోగము. శ్రద్ధాహీనులైనట్టు నాస్తికులకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి గురించి తెలియదు కనుక వారు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో పురోగమించలేరు. చిన్న అస్వస్థ ఫలములో వందలాది గింజలు ఉంటాయి. ప్రతి గింజకు లక్షాది ఫలములతో కూడిన వేరొక అస్వస్థ వృక్షమును ఉత్పన్నము చేసే శక్తి ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి నియమం మన కళ్ళ ముందే ఉన్నది. అయినా అది ఎట్లు పనిచేస్తున్నదో మనకు అర్థం కాదు. భగవత్ శక్తికి ఇదొక అల్పమైన ఉపమానం. ఏ శాస్త్రజ్ఞుడైనా వివరించలేని అటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. యథార్థానికి అంతయు అచింతమైనదే. ఎందుకనగా కేవలం యోగులైన వారికే సత్యము వెల్లడి చేయబడుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని అల్పమైన చీమ వరకు నానా రకాలైన జీవులు ఉన్నప్పటికీ వారి జ్ఞాన వికాసం భిన్నముగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం జ్ఞాన సముపార్జనము సరి అయిన మూలం నుండియే చేయాలి. యథార్థానికి మనం వేదాల నుండి జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం. 4 వేదాలు వాటికి అనుబంధము అయినట్టు పురాణాలు, మహాభారతము, రామాయణం వాటి ఉపశాస్త్రములైన స్మృతులు అన్ని జ్ఞానానికి ప్రామాణికమైన మూలములు. మనము జ్ఞాన సముపార్జనము చేయగోరితే నిస్సంకోచముగా వీటి నుండి జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ప్రతి దానిని మన చిన్న బుర్రతో పరీక్షించాలనే విపరీతమైన కోరికగా కారణంగా శాస్త్ర జ్ఞానము ఆదిలో నమ్మలేనిదిగా కనిపించబోతుంది. కానీ జ్ఞాన సముపార్జనకు కాల్పనిక పద్ధతి సర్వదా అనుగ్రహమే అసమగ్రమే అయి ఉంటుంది. శాస్త్రాలు చెప్పబడిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమును ఆచార్యులు ధృవపరిచారు. వాటిపై వారెన్నో వ్యాఖ్యానాలు రాశారు. ఏ ఆచార్యుడను శాస్త్రాలు అవిశ్వసనీయతను చూపలేదు. శాస్త్రాలను విశ్వసించని వాడు నాస్తికుడు. నాస్తికుడు ఎంత గొప్పవాడైనా సరే అతని నుండి జ్ఞాన ప్రాప్తి యత్నమును చేయకూడదు. భిన్నత్వం కలిగినట్టు శాస్త్రాలను పూర్తిగా విశ్వసించే వ్యక్తి నుండి జ్ఞాన ప్రాప్తికి యత్నించాలి. అటువంటి జ్ఞానము ఆదిలో అచింత్యమైనదిగా గోచరించవచ్చును. కానీ అర్ధసహితముగా
దాని ప్రమాణికుడైన వ్యక్తి వివరించినప్పుడు ఇక అందులో ఎటువంటి సందేహములు ఉండవు. చదవాలన్నా ప్రభుజీ? ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ దండతో. రేవతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతున్నా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్రణం. 15వ శ్లోకం. సర్వగా అనంత విభు వైకుంఠాదిధామ కృష్ణ కృష్ణ అవతారేరా తాహాయి విశ్రమ. ఆ వైకుంఠ ప్రదేశము సర్వవ్యాపకము, అనంతము, మహోత్కృష్టము. శ్రీకృష్ణునికి అతని అవతారములకు అదే ఆవాసము. 16. తాహార ఉపరి భాగే కృష్ణలోక ఖ్యాతి ద్వారకా మథుర గోకుల త్రివిధత్వే స్థితి. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని ఉపరి భాగంలో ఉన్నదే శ్రీ కృష్ణలోకము. దానిలో ద్వారక, మథుర, గోకులమనే 3 విభాగాలు ఉన్నవి. 17. సర్వోపరి శ్రీ గోకుల వ్రజలోకధామ శ్రీ గోలోక శ్వేతద్వీప బృందావన నామ. అన్నింటికన్నను ఉన్నతమైనది శ్రీ గోకులము, వ్రజము, గోలోకము, శ్వేతద్వీపము, బృందావనమని కూడా పిలువబడుతుంది. 18. సర్వగా అనంత విభు కృష్ణతను సమ ఉపర్యదో వ్యాపియాచే నాహిక నియమ. శ్రీకృష్ణుని దివ్య శరీరము వలనే గోకులము సర్వవ్యాపకము, అనంతము, మహోత్కృష్టము అయి ఉన్నది. ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా అది పైన క్రింద విస్తరిస్తుంది. భాష్యము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పరంపరలో పరమ ప్రామాణికులు, తాత్వికులు అయిన జీవ గోస్వామి కృష్ణ సందర్భము అనేది తమ గ్రంథములో కృష్ణధామమును గురించి చర్చించారు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు నా ధామమని అన్నాడు. శ్రీకృష్ణ ధామ స్వభావము పరీక్షిస్తూ జీవ గోస్వామి స్కంద పురాణమును ఈ విధముగా ఉదహరించారు. యా యదా భువి వర్తంతే పుర్యో భగవతా ప్రియ తాస్తదా సంతి వైకుంఠే తత్తల్లి లార్త మాతృత. ద్వారకా, మధుర, గోకులము వంటి భౌతిక జగత్తులోని భగవద్ధామములు వైకుంఠ ధామములో భగవంతుని ఆవాసములకు తుల్యములు. వైకుంఠ ధామము యొక్క అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక నైజము భౌతిక బ్రహ్మాండానికి అతీతమైనది. ఇది స్వయంభూ తంత్రములో ధృవపరుపబడింది. చతుర్దశ నామాక్షర మంత్ర జప ప్రభావమును గురించి శివపార్వతుల సంవాదములో అది చెప్పబడింది. నానాకల్పత తాకీర్ణం వైకుంఠం వ్యాపకం స్మరేత్ అధ సామ్యం గుణానాం చ ప్రకృతి సర్వకారణం. మంత్రజపము చేసేటప్పుడు అత్యంత విస్తారమైనది, కల్ప వృక్షాలతో నిండినది అయిన ఆధ్యాత్మిక జగత్తును సర్వదా స్మరించాలి. ఆ వైకుంఠ లోకము క్రింద ప్రకృతి ఉన్నది. అదే భౌతిక జగత్తుకు కారణము. శ్రీకృష్ణుని లీలాస్థానములైన ద్వారకా, మథుర, బృందావనము నిత్యముగును, స్వతంత్రముగును కృష్ణ లోకంలో నెలకొని ఉంటాయి. అదే శ్రీకృష్ణుని అసలైన వాసస్థానములు. అవి బ్రహ్మాండమునకు పైన నెలకొని ఉన్నవనుట వినిసందేహము. బృందావనము లేదా గోకులమని తెలపబడే లోకమే గోలోకమని కూడా తెలియబడుతుంది. భగవద్ రాజ్యములోని మహోన్నత స్థానమైన గోకులము సహస్రదళ పద్మమును పోలి ఉంటుందని బ్రహ్మ సంహిత తెలిపింది. ఆ పద్మమును పోలిన లోకమును బయటనున్న చతురస్ర ప్రదేశమే శ్వేతద్వీపము. గోకులపు అంతర్భాగములో నంది, యశోదాది అంతరంగికులతో శ్రీకృష్ణుడు నివసించాడని విస్తృతమైన ఏర్పాటు ఉన్నాయి. ఆ దివ్యలోకము శ్రీ బలదేవుని శక్తిచే నిలిచి ఉంటుంది. శ్రీ బలదేవుడు ఆదిశేషుడు లేదా అనంతుడు. బలదేవుని అంశమైన శ్రీ అనంతదేవుని ధామము భగవద్ రాజ్యమని పిలువబడుతుందని తెలుపుతూ తంత్రములు ఈ విషయాన్ని ధృవపరిచాయి. శ్వేతద్వీపపు చతురస్ర ప్రాకారములోని మిక్కిల లోపలి లోకమే బృందావన ధామము. గోలోక బృందావనపు పరిధికి అవతల ఉండేదే శ్వేతద్వీపము. శ్రీల జీవ గోస్వామి అభిప్రాయములను అనుసరించి వైకుంఠము బ్రహ్మలోకమని కూడా పిలువబడుతుంది. విజయుని రహస్యము గురించి శ్లోకములో నారద పంచరాత్రము ఈ విధముగా పలికింది. తత్సర్వోపరి గోలోక తత్ర లోకోపరి స్వయం విహరేత్ పరమానంది గోవిందో తులనాయక. గోకుల ప్రధాన దైవము, గోపికల నాయకుడైన గోవిందుడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో అత్యున్నత స్థానమైన గోలోకంలో నిరంతరము విహరిస్తాడు. కృష్ణలోకమే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో పరమోన్నత లోకమని జీవ గోస్వామి ఉదహరించిన ప్రామాణిక నిదర్శనము బట్టి మనము నిర్ణయించుకొనవచ్చును. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము భౌతిక బ్రహ్మాండానికి అతీతమైనది.
దివ్యమైన వైవిధ్యమును పొందడానికి కృష్ణ లీలలో 3 విభాగాలు ఉన్నవి. ఆ లీలలు ద్వారక, మధుర, గోలోకంలో నిర్వహింపబడతాయి. శ్రీకృష్ణుడు ఈ విశ్వములో అవతరించినప్పుడు అవే నామములు కలిగిన ప్రదేశాల్లో లీలా విహారము చేస్తాడు. ధరణిపైన ఆ స్థానములు మూలాధామములకు అభిన్నులు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని మూలధామములకు అవి తుల్యములు. సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణునితో సమానమైనట్టి ఆ ప్రదేశములు సమానముగా ఆరాధనీయములు. బ్రజ రాజసుతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆరాధ్యుడని, బృందావన ధామము కూడా అంతే ఆరాధ్యమైనదని శ్రీ చైతన్యులు స్పష్టముగా ప్రకటించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారమ్మా? నేనండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. చదువుతాను. 19వ శ్లోకం. బ్రహ్మాండే ప్రకాశతార కృష్ణేర ఇచ్ఛాయ ఏకై స్వరూపతార నాహి ద్వికాయ. శ్రీకృష్ణుని ఇచ్చచే ఈ లోకము భౌతిక జగత్తుల్లో ప్రకటితమైంది. అది మూలలో గోలోకముతో సమానము. అది రూపాలు కావు. అది 2 రూపాలు కాదు. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ సర్వశక్తిమంతమైన సంకల్పముచే పైన పేర్కొనబడిన ధామములు చలన సాధ్యమైనవి ఉంటాయి. తాను ధరణీతలంపై అవతరించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మూల నిర్మాణంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా తన ధామము ప్రకటితమయ్యేటట్లు చేస్తాడు. ధరణిపై ఉన్నటి ధామాలకు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములో ఉన్నట్టి ధామాలకు ఎవరు భేదము చూపకూడదు. ధరణిపై ఉన్నట్టి ధామాలు భౌతికమైనవి, మూలధామాలు ఆధ్యాత్మికమైనవని భావించకూడదు. అవన్నీ ఆధ్యాత్మికమైనవి. ప్రస్తుత బద్ధ స్థితిలో భౌతిక పదార్థానికి పరముగా దేనిని అనుభూతిమనర్చుకొనలేని మన కొరకే ధామములు అచ్చారూపములో భగవంతుని భౌతిక పరిస్థితులను బోలిన రూపంలో మన కన్నులకు గోచరిస్తాయి. ఆరంభములో దీనిని అర్థం చేసుకోవడం సాధకునికి కఠినమే అయినను కాలక్రమంలో అతడు భక్తితో పురోగమించినప్పుడు అతనికి సులభతరము అవుతుంది. అప్పుడు ఈ స్పష్టమైన రూపంతో భగవంతుని సన్నిధిని అతడు తెలుసుకోగలుగుతాడు. 20. చింతామణి భూమి కల్పవృక్షమయివన చర్మ సఖ్యే దేకే తారే ప్రపంచేర సమ. అక్కడ భూమి, చింతామణి వనములు, కృష్ణ కల్పవృక్షములు చర్మచక్షువులకు అది సాధారణ స్థానముగా కనిపిస్తుంది. భాష్యము. భగవత్కరుణ వలన భగవద్ధామాలు స్వయంగా భగవంతుడు తన మూల ప్రాధాన్యమును కోల్పోకుండా ఏకకాలములో ప్రకటము కాగలుగుతారు. భగవత్ ప్రేమ అనురాగము పూర్తిగా వృద్ధి చెందినప్పుడే మనిషి ఆ ధామాలను వాటి మూల స్వరూపాలతో చూడగలుగుతాడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పరంపరలోని గొప్ప ఆచార్యులైనట్టు శ్రీల నరోత్తమదాసు ఠాకూర్లు మన లాభం కొరకు తెలియజేసింది ఏమంటే ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించే స్వభావాన్ని పూర్తిగా విడిచినప్పుడే ఎవరైనా ఈ ధామాలను స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. భౌతిక పదార్థపు అనవసరమైన భోగమనే నీచ ప్రవృత్తిని ఎంతగా విడిచిపెడతారో అంతగా మనిషి ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని అలవరుచుకుంటారు. ఏదో చెడు అలవాట్ల కారణంగా రోగగ్రస్తులైనట్టి రోగి వైద్యుని సలహాను పాటించడానికి సత్వరమే సన్నిధుడు కావాలి. రోగ కారణాన్ని త్యజించే యత్నాన్ని అతడు సహజంగానే చేపట్టాలి. రోగి తన చెడు అలవాట్లను కొనసాగిస్తూనే వైద్యుని ద్వారా రోగము నయం కావాలని కోరుకోవడం తగదు. కానీ ప్రస్తుత లౌకిక నాగరికత విధానము రోగగ్రస్త వాతావరణమునే కూడి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమైనట్టి జీవుడు స్వయము భగవానుని ఎంతగా ఆధ్యాత్మిక స్వరూపము వారి నడుమ ఉన్నట్టు ఏకైక భేదం ఏమంటే భగవానుడు ఘనమైనట్టి జీవుడు అల్పుడు. గుణరీత్యా వారు సమానులే, కానీ పరిమాణ రీత్యా వారు భిన్నమైన వారు. జీవుడు స్వభావరీత్యా ఆధ్యాత్మికుడు కనుక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనే సుఖమయుడు కాగలడు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములోనే వైకుంఠములని పిలువబడే అసంఖ్యాకమైన ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయి. కనుక భౌతిక దేహములో బద్ధుడైన ఆధ్యాత్మిక జీవుడు రోగ కారణాన్ని వృద్ధి
చేసుకోవడానికి బదులు తన రోగాన్ని నయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. భౌతిక సంపత్తులలో మునిగి ఉండే మూర్ఖులు ప్రజలకు నాయకులమని అనవసరంగా గర్వితులై ఉంటారు. కానీ మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక విలువని వారెగరగరు. అటువంటి భ్రమిత నాయకులు ఎన్నేళ్లకు ప్రణాళికలు చేసినా తాపత్రయించే బద్ధమైన స్థితిలో జనులను ఎంత మాత్రము సుఖభాగులను చేయలేరు. ఎంత సంఘర్షణ చేసినా మనిషి ప్రకృతి నియమాలను నియంత్రించలేడు. అతడు తుట్టతొద్దుకు ప్రకృతి తుది నియమమైన మృత్యువునకు లోబడవలసినే వస్తుంది. మృత్యువు, జన్మము, ముసలితనము, రోగము అనేవి జీవుని రోగగ్రస్త స్థితి లక్షణములు. కనుక ఈ దుఃఖముల నుండి బయటపడి భగవద్ధామానికి చేరుకోవడమే మానవ జీవిత మహోన్నత లక్షణము. 21వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. జల్జమాత చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. చదువుతాను. 21వ శ్లోకము. ప్రేమ నేత్రే దేఖే తారా స్వరూప ప్రకాశ గోప గోపీ సంఘేయా కృష్ణేర విలాస. ప్రేమ నేత్రే, భగవత్ ప్రేమ నేత్రాలతో దేఖే మనిషి చూడగలుగుతాడు. తార దాని స్వరూప ప్రకాశ స్వరూపమును. గోప బాలురు, గోపీ సంగే గోపీ గణముతో, యాహ ఎచటనైతే, కృష్ణేర విలాస శ్రీకృష్ణ లీలలు. కానీ గోపబాలురతో గోపికలతో శ్రీకృష్ణుడు లీలా విహారము కావించే స్థానముగా దాని నిజమైన స్వరూపాన్ని మనిషి ప్రేమ నేత్రాలతో చూడగలుగుతాడు. 22వ శ్లోకము. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురభీర విపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. చింతామణి సమూహములచే ప్రకర తయారు చేయబడినట్టి సద్మసు లోకములలో కల్పవృక్షములచే లక్షలాది ఆవృతేషు చుట్టబడినట్టివి సురభి గోవులను అభిపాలయంతం కాయిచు లక్ష్మీ గణముచే సహస్ర వేల సంఖ్యలో శత వందల సంభ్రమ గొప్ప ఆదరముతో సేవింపబడడి గోవిందుని ఆది పురుషుడు తం అతనిని అహం నేను భజించెదను. చింతామణులచే నిర్మితములు లక్ష కొలది కల్పవృక్షములచే పరివృత్తములు అయిన ధామములలో సకల సిద్ధిదాయకములైనట్టి గోవులను కాచడి ఆదిదేవుడు గోవిందుని నేను భజించెదను. లక్షల కొలది లక్ష్మీ గణముచే అతడు అమిత గౌరవానురాగములతో నిత్యము సేవింపబడుతుంటాడు. భాష్యం. ఈ శ్లోకము బ్రహ్మ సంహిత 5.29లోనిది. ఈ కృష్ణలోక వర్ణనము ఆధ్యాత్మిక జగత్తును గురించి ఖచ్చితమైన సమాచారంను ఇస్తున్నది. అక్కడ జీవనము నిత్యము ఆనందమయము జ్ఞానపూర్ణమై ఉండడమే కాకుండా సమృద్ధిగా కాయగూరలు, పాలు, మణులు, సుందరమైన భవనములు, సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీగణమే అయినట్టి అందమైన భామలచే పెంచబడే ఉద్యానవనములు అక్కడ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములో కృష్ణలోకమే అత్యున్నత లోకము. దాని క్రింద అసంఖ్యాకమైన లోకాలు ఉన్నవి. వాటి వివరణము శ్రీమద్ భాగవతములో కనిపిస్తుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారపు ఆదిలో బ్రహ్మకు నారాయణుని అనుగ్రహంచే వైకుంఠలోక దర్శనము కలిగించబడినది. ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహంచే అతనికి శ్రీకృష్ణలోకపు దివ్య దర్శనము కలిగింది. ఈ దివ్య దర్శనము చంద్రుని నుండి యాంత్రికమైన పద్ధతి ద్వారా తరంగములను దూరదర్శనంలో చూడడము వంటిదే అయినా అది ఆంతరమునందు తపోధ్యానము వలనే పొందబడుతుంది. వైకుంఠములో ప్రకృతి గుణములు అంటే సత్వరజస్తమో గుణములు ఎటువంటి ప్రభావమును కలిగి ఉండవని శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము తెలిపింది. భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత గుణము సత్వగుణము. అది సత్యము, మానసిక సమతుల్యత, శుచిత్వము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, సరళత్వము, ప్రధానమైన జ్ఞానము, భగవంతుని యందు శ్రద్ధ, శాస్త్రీయ జ్ఞానము మున్నగు వాటి ద్వారా లక్షితమవుతుంది. అయినా ఈ గుణములన్నీ రజోగుణముతోనూ అసమగ్రతతోనూ మిళితమై ఉంటాయి. కానీ వైకుంఠలోకం నందలి గుణములు భగవంతునికి ఆంతరింగిక శక్తి ప్రకటములై ఉంటాయి. అందువలన అవి భౌతిక కల్మషములు కించిత్తైనను లేకుండా పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికము, దివ్యమునై ఉంటాయి. ఏ భౌతిక లోకము చివరకు సత్యలోకమైన ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు
గుణములో సరిపోలదు. అజ్ఞానము, శోకము, అహంకారము, కోపము, ఈర్ష్య అనే భౌతిక జగత్తు యొక్క 5 సహజ గుణములు అక్కడ ఉండవు. భౌతిక జగత్తులో ప్రతిదియు సృష్టింపబడినదే. మన అనుభవంలో ఉన్నట్టి దేనిని గురించి తలచినా మన దేహాలు, మనసులతో పాటు అన్ని సృజింపబడినవే. సృష్టి విధానము బ్రహ్మదేవుని జీవితంతో ఆరంభమైనది. ఈ సృజన సిద్ధాంతము రజోగుణము కారణముగా భౌతిక జగత్తు సర్వత్రా వ్యాప్తమై ఉన్నది. కానీ వైకుంఠ లోకాలలో రజోగుణము గోచరించదు కనుక అక్కడ ఏదియూ సృజింపబడదు. అంతయు నిత్య విలసితమై ఉంటుంది. అక్కడ తమోగుణము లేదు కనుక వినాశము లేదా ప్రళయము అనే ప్రశ్నయే ఉదయించదు. పైన పేర్కొనబడిన సత్వగుణ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఎవరేని భౌతిక జగత్తులో సమస్తమును శాశ్వతము కావించే యత్నము చేయవచ్చును. కానీ సత్వగుణము రజస్తమో గుణములతో మిళితమైన కారణంగా శాస్త్రజ్ఞుల మంచి ప్రణాళికలు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఏదియూ శాశ్వతముగా ఉండబోదు. అందుకే భౌతిక జగత్తులో మనకు నిత్యత్వము, ఆనందము, జ్ఞానపూర్ణత్వముల అనుభవము ఉండదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో పూర్తి గుణరాహిత్యము కారణంగా సమస్తము నిత్యము, ఆనందమయము, జ్ఞానపూర్ణమునై అలరారుతుంది. ప్రతిదీ మాట్లాడుతుంది, ప్రతిదీ కదులుతుంది, ప్రతిదీ వింటుంది, ప్రతిదీ నిత్యానంద స్థితిలో చూడగలుగుతుంది. అక్కడ స్థితి ఈ విధంగా ఉంటుంది కనుక దేశకాలాలు భూత భవిష్యత్ వర్తమానముల రూపంలో ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపవు. తత్ఫలితంగా మనలను మరింత లౌకికులుగా చేసి భగవంతునితో గల సంబంధాన్ని మర్చిపోయేటట్లు చేసే మాయ యొక్క ప్రభావం అక్కడ ఉండదు. భగవంతుని దివ్య హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. కుమారి మాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. భగవంతుని దివ్య తనువు నుండి బహిర్గతమయ్యే ఆధ్యాత్మిక కాంతి పుంజాలు శాశ్వతముగా అతనికి చెందినవి. గుణరీత్యా అతనికి సమానములు అయి ఉంటాయి. ప్రకృతి ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగాన్ని కప్పగలుగుతుంది. కానీ అట్టి భౌతిక తొడుగు లేనప్పుడు వైకుంఠ లోకమందులి జీవులు తమ స్వరూపాలను ఏనాడును మరిచిపోరు. వారు దివ్యమైన భగవత్ సేవలో భగవంతుని సంబంధమున తమ సహజ స్థితిని సతతము ఎరిగి ఉంటారు. వారు నిరంతరము దివ్యమైన భగవత్ సేవలోనే నెలకొని ఉన్న కారణంగా వారి ఇంద్రియాలు కూడా దివ్యమైనవే అని తీర్మానించవచ్చును. ఎందుకనగా ఎవ్వడును భౌతికేంద్రియములతో భగవంతుని సేవించలేడు. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చలాయించగలిగే భౌతికేంద్రియములు వైకుంఠ వాసులకు ఉండవు. భౌతిక గుణ రహితమైన స్థానము ఏదో రూపరహితమైన శూన్యత్వమని అల్పజ్ఞులు కొందరంటారు. అయినా నిజానికి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో గుణాలు ఉన్నాయి, కానీ అవి భౌతిక గుణాలకు భిన్నమైనటివి. ఎందుకనగా అక్కడ ప్రతిదీ నిత్యమైనది, అనంతమైనది, విశుద్ధమైనది. అక్కడ వాతావరణము స్వయం ప్రకాశమానం. అందువలన అక్కడ సూర్యచంద్రులు, అగ్ని, విద్యుత్ శక్తి అవసరము ఉండదు. ఆ లోకానికి చేరిన వాడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి రాడు. వైకుంఠములో నాస్తికులు, శ్రద్ధావంతులు అనే భేదము కనిపించదు. ఎందుకనగా అక్కడ నెలకొనిన వారంట భౌతిక గుణ రహితులే అయి ఉంటారు. ఆ విధంగా సురులు, అసురులు సమానంగానే భగవత్ సేవకులై ఉంటారు. వైకుంఠవాసులు తేజోమయమైన శ్యామల వర్ణమును కలిగి ఉంటారు. ఆ వర్ణము భౌతిక జగత్తులో గోచరించే పేలవమైన తెలుపు, నలుపు రంగుల కన్నను ఎంతో మనోహరము, ఆకర్షణీయము అయి ఉంటుంది. వారి దేహాలు ఆధ్యాత్మికమైనందున వాటికి భౌతిక జగత్తులో పోలికయే ఉండదు. మెరుపు మెరిసినప్పుడు తేజోమయమైన మేఘ సౌందర్యము వారి సౌందర్యానికి కొంత సూచకము అవుతుంది. వైకుంఠవాసులు సాధారణంగా పీత వస్త్రధారులై ఉంటారు. వారి దేహములు కోమలములు, ఆకర్షణీయములు అయి ఉంటాయి. వారి నేత్రములు పద్మదళాలను పోలి ఉంటాయి. విష్ణువు వలెనే వైకుంఠవాసులు శంఖ, చక్ర, కథా పద్మములతో చతుర్భుజులై ఉంటారు. వారి వక్షస్థలములు సువిశాలములై ఉండి భౌతిక జగత్తులో కానరానట్టి మణిమయ పతకములను కూడిన దేదీప్యమాన వజ్ర కంఠాభరణములతో అలంకృతమై ఉంటారు. వారు సర్వదా శక్తిమంతులు, తేజోపూర్ణులు అయి ఉంటారు. వారిలో కొందరు ఎర్ర పగడపు, ఎర్ర కలువ దేహఛాయను కలిగి ఉంటారు. వారందరూ విలువైన మణికుండలములను కలిగి ఉంటారు.
వారి శిరస్సులపై పూదండలను బోలిన పుష్ప కిరీటాలు ధరిస్తారు. చదివిత ప్రభుజీ. చదవండి. వైకుంఠ లోకాలలో విమానాలు ఉంటాయి, కానీ అవి పెద్ద ధ్వనిని చేయవు. భౌతిక విమానాలు ఎంత మాత్రము సురక్షితమైనవి కావు. అవి ఏ క్షణమునైనా కింద పడి నాశనమై పోవచ్చును. ఎందుకనగా జడ పదార్థము అన్ని విధాలుగా అసమగ్రమైనది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో విమానములు కూడా ఆధ్యాత్మికమైనవి. అవి ఆధ్యాత్మికముగా దేదీప్యమానములు, తేజోవంతములు. ఆ విమానములలో ఉన్నతోద్యోగులు, రాజకీయ నాయకులు లేదా ప్రణాళికా సంఘ సభ్యులు ప్రయాణాలు చెయ్యరు. సామాన్లు, ఉత్తరాలు, సంచీలు వాటిలో ఉండవు. అవన్నీ అక్కడ తెలియని విషయాలు. ఆ విమానములన్నీ కేవలము విహారము కొరకే ఉంటాయి. వైకుంఠవాసులు వాటిలో తమ అందమైన దేవేరులతో ఎగురుతుంటారు. అందువలన ఆ విమానములన్నీ స్త్రీ పురుష వైకుంఠవాసులతో నిండినవై ఆధ్యాత్మిక ఆకాశ సౌందర్యమును ఇనుమడింప చేస్తాయి. అవి ఎంత అందముగా ఉంటాయో మనము ఊహించలేము. కానీ ఆకాశంలో మెరుపుతో కూడిన మేఘమాల సౌందర్యముతో వాటి సౌందర్యమును పోల్చవచ్చును. వైకుంఠ లోకములోని ఆకాశము సర్వదా ఈ రీతిగానే అలంకృతమై ఉంటుంది. భగవంతుని ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క పూర్ణ వైభవము వైకుంఠ లోకంలో సర్వదా ప్రకాశమానమై ఉంటుంది. అక్కడ లక్ష్మీగణము భగవంతుని పాద పద్మాలను సేవించడానికి నిత్యానురక్తులై ఉంటారు. ఈ లక్ష్మీగణం అంతయు తమ సఖీగణముతో కూడిన వారే దివ్యానంద ఉత్సవ వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తారు. భగవన్ మహిమలను నిరంతరము గానం చేస్తూ వారు క్షణమైన మౌనముగా ఉండరు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో అనంతమైన వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ లోకాలు భౌతిక ఆకాశంలోని భౌతిక లోకాలకు 3 రెట్లు అధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఈ విధంగా చూస్తే దీనుడైన లౌకికుడు భగవంతుని సృష్టిలో అత్యంత అల్పమైన ఒక లోకంలో ఏవో రాజకీయ సర్దుబాట్లు చేయడంలో తనకు తలమునుకులై ఉంటాడు. ఈ భూమి మాట ఏమిటి? అసంఖ్యాక లోకాలను కూడినట్టి విశ్వమే ఆవాల సంచిలో ఒక ఆవగింజతో పోలుతుంది. కానీ దీనుడైన లౌకికుడు ఇక్కడే సుఖంగా ఉండాలని ఉబలాట పడుతూ చివరకు నశించిపోయే దానిలోనే తమ విలువైన మానవ శక్తిని వృధా చేసుకుంటాడు. ఊహల జీవితంలో కాలాన్ని వృధా చేసేందుకు బదులుగా అతడు సరళ జీవనము, మహోన్నత ఆధ్యాత్మిక చింతన అనే జీవితాన్ని స్వీకరించి ఆ విధంగా తనను తాను నిరంతర సంక్షోభం నుండి కాపాడుకోగలడు. లౌకికంగా ఉన్నతమైన భౌతిక సౌకర్యం. నెక్స్ట్ ఉన్నారమ్మా? సురేష్ ప్రభు ఉన్నారా? సరే, ఐ స్టార్ట్. లౌకికంగా ఉన్నతమైన భౌతిక సౌకర్యాన్ని భోగింపగోరిన భూలోకంలో లభ్యమయ్యే లౌకిక సౌఖ్యాల కన్నను ఎంతో ఉన్నతమైన వాటిని అనుభవింపగలిగే లోకాలకు చేరుకోవచ్చు. దేహత్యాగము తరువాత ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికి తిరిగి వెళ్ళేటట్లు తయారు కావడము ఉత్తమోత్తమైన ప్రణాళిక. కానీ ఎవరైనా భౌతిక సౌఖ్యాలను అనుభవించగోరితే యోగ శక్తి ద్వారా భౌతిక ఆకాశంలోని ఇతర లోకాలకు వెళ్ళవచ్చు. వ్యోమగాములు, అంతరిక్ష నౌకలు, ఆటబొమ్మలు వంటివే గాని ఈ ప్రయోజనానికి పనికిరావు. అష్టాంగ యోగ సిద్ధి పద్ధతి అనే వాయు నియంత్రణ పద్ధతి ద్వారా ప్రాణవాయువును కుండలిని స్థానములో నుండి నాభికి, అక్కడి నుంచి హృదయానికి, అక్కడి నుంచి కంఠము దగ్గరకు, అక్కడి నుంచి భ్రూమధ్యమునకు, అక్కడి నుంచి సహస్రారానికి, అక్కడి నుంచి కోరిన ఏ లోకానికైనా వెళ్ళవచ్చు. శాస్త్రజ్ఞుడు వాయువేగ కాంతి వేగాలను పరిగణిస్తాడే గాని మనోబుద్ధి వేగాలను అంచనా వేయలేదు. మనోవేగము గురించి మనకు కొంత అనుభవం ఉంటుంది. క్షణములో మన మనసు వేలాది మైళ్ళ దూరము ప్రయాణిస్తుంది. బుద్ధి ఇంకా సూక్ష్మమైనది. బుద్ధి కనను సూక్ష్మమైనది ఆత్మ. అది మనస్సు బుద్ధి వలె జడ పదార్థము కాదు. అది చైతన్యవంతము లేదా భౌతిక వ్యతిరేక పదార్థము. ఆత్మ బుద్ధి కన్నను లక్షల రెట్లు సూక్ష్మమైనది, ఎక్కువ శక్తివంతమైనది. కాబట్టి ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకానికి చేరడంలో ఆత్మ ఎంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుందో మనం ఊహించుకునవచ్చు. ఆత్మ స్వశక్తి పైననే ప్రయాణిస్తుంది కానీ ఏ రకమైన లౌకిక వాహన సహాయంతో కాదని చెప్పనవసరం లేదు.
ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునాలతో కూడిన జంతు నాగరికత నవీన మానవుని తన ఆత్మ ఎంత శక్తివంతమైనదో మర్చిపోయినట్లుగా చేస్తుంది. ఇదివరకే వివరించినట్లు ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమైన ఆత్మ సూర్యచంద్రులు లేదా విద్యుక్త కణను ఎన్నయో రెట్లు ఎక్కువ తేజవంతమైనది, వెలుగును నింపేది, శక్తివంతమైనది. మానవుడు తనను ఆత్మస్వరూపునిగా గుర్తించినప్పుడు మానవ జన్మయే వృధా అవుతుంది. తమను ఆత్మస్వరూపినిగా గుర్తించినప్పుడు మానవ జన్మయే వృధా అవుతుంది. ఈ రకమైన తప్పుద్రోవ నాగరికత నుంచి మానవుడు కాపాడుకోవడానికే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని శ్రీ నిత్యానందంతో కలిసి ఆవిర్భవించారు. యోగులు ఏ విధముగా విశ్వాసములు అన్ని లోకాలకు ప్రయాణించగలుగుతారో శ్రీమద్ భాగవతం కూడా వివరించినది. ప్రాణశక్తిని సహస్రారంలో వరకు చేర్చినప్పుడు ఆ శక్తి కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు మున్నగు వాటి ద్వారా తటాలను వచ్చే అవకాశము ఉన్నది. ఎందుకనగా ఈ స్థానములు ప్రాణశక్తికి సప్తమ చక్రముగా తెలియబడినాయి. కానీ యోగులు వాయు నిరోధము ద్వారా ఈ రంధ్రములన్నిటినీ మూసివేయగలుగుతారు. తర్వాత యోగి ప్రాణశక్తిని భూమధ్య భాగంలో కేంద్రీకరిస్తాడు. ఈ స్థితిలో అతడు త్యాగానంతరము తాను చేరుగోరే లోకము గురించి ఆలోచిస్తాడు. అప్పుడు అతడు ఎక్కడికి వెళితే తిరిగి భూలోక జగత్తుకు రావాల్సిన అవసరం ఉండదో అటువంటి వైకుంఠ లోకంలోని కృష్ణలోకానికి వెళ్ళడమో లేదా భౌతిక విశ్వమునందులో ఉన్నత లోకానికి వెళ్ళడమో నిశ్చయించుకుంటాడు. సిద్ధయోగి ఈ రెండిటిలో దేనినైనా చేయగల స్వతంత్రుడై ఉంటాడు. పరిపూర్ణ చేతనా స్థితిలో దేహమును త్యజించే పద్ధతి యందు జయమును సాధించిన సిద్ధయోగికి ఒక లోకము నుండి వేరే లోకము చేరటము సాధారణ వ్యక్తి కిరాణా దుఃఖంలో ప్రవేశించినంత సులభం. ఇదివరకే చర్చించినట్లుగా భౌతిక దేహము ఆత్మకు కేవలము తొడుగు వంటిది. మనసు బుద్ధి దానిలోని తొడుగులు. భూమి, జలము, వాయువు మున్నగ వాటితో తయారైన దేహము ఆత్మకు పై చొక్కా వంటిది. భోగ విధానము ద్వారా ఆత్మదర్శనమును పొందిన వ్యక్తి ఆత్మకు జడ పదార్థముకు గల సంబంధాన్ని ఎరిగిన వాడై ఆత్మ యొక్క తొడుగును పరిపూర్ణ స్థితిలో తాను కోరినట్లుగా విడిచిపెట్టగలుగుతాడు. భగవత్కరుణ చే మనకు పూర్తిగా స్వాతంత్రం ఉన్నది. భగవంతుడు మన ఎడ కరుణ కలవాడు కనుకనే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనైనా లేదా భౌతిక ఆకాశంలోనైనా కోరిన లోకంలో మనము నివసించగలుగుతున్నాము. అయినా ఈ స్వతంత్రమును దుర్వినియోగం చేయడం వలన జీవుడు భౌతిక జగత్తులకు పతనించింది బద్ధ జీవనపు త్రివిధ తాపాలను అనుభవిస్తాడు. జీవుని ఇష్టమును అనుసరించి భౌతిక జగత్తులో దీనమైన జీవనము మిల్టన్ రచన అయిన పారడైజ్ లాస్ట్ యందు చక్కగా వివరించబడింది. అదే విధంగా ఇష్టానుసారమే జీవుడు స్వర్గాన్ని తిరిగి పొందగలుగుతాడు, భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాడు. ఇష్టమైనట్టి మృత్యు సమయంలో మనిషి తన ప్రాణశక్తిని భూమధ్యములో నిలిపి తాను వెడలుగోరే స్థానాన్ని నిర్ణయించుకోవచ్చు. భౌతిక జగత్తులో ఎటువంటి సంబంధాన్ని అతను ఇష్టపడకపోతే క్షణంలో అతడు దివ్యమైన వైకుంఠ ధామానికి చేరుకుని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో తనకు అనువుగా ఉండే ఆధ్యాత్మిక రూపాన్ని పొందుతాడు. స్థూలముగాను సూక్ష్మముగాను ఈ భౌతిక జగత్తును పెట్టాలన్న కోరికను కలిగి ఉన్నవాడై అతడు ప్రాణమును సహస్రారమునకు చేర్చి బ్రహ్మరంధ్రము ద్వారా దానిని బయటకు పంపి దేహమును త్యజిస్తాడు. యోగ సాధనలో సిద్ధుడైన వానికి ఇది సులభమైన కార్యము. హరే కృష్ణ. చదువుతావమ్మా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అయినా మనిషికి స్వతంత్రత ఉన్నది. భౌతిక జగత్తు నుండి అతడు ముక్తుడు కాగోరినచో బ్రహ్మ పదమును అనగా బ్రహ్మదేవుని పదమును అనుభవించవచ్చును, సిద్ధలోకానికి వెళ్ళవచ్చును. గురుత్వము, అంతరిక్షము, కాలము అనే అంశాలపై పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉన్నట్టి సిద్ధ పురుషుల లోకమే సిద్ధలోకము. భౌతిక విశ్వములోని ఈ ఉన్నత లోకాలను దర్శించాలంటే జీవుడు మనస్సును, బుద్ధిని త్యజించవలసిన అవసరం లేదు. కానీ స్థూల దేహాన్ని త్యజిస్తే చాలు. ప్రతి లోకానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వాతావరణము ఉంటుంది. జీవుడు భౌతిక విశ్వములోని ఒక ప్రత్యేకమైన లోకానికి వెళ్ళగోరితే ఆ లోకపు వాతావరణానికి తగిన దేహాన్ని పొందవలసి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి భారతదేశం నుండి యూరోప్ దేశానికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ దేశపు వాతావరణానికి అనువైన వస్త్రధారణము చేయవలసి ఉంటుంది. అదే విధముగా ఎవడేని దివ్యమైన వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళగోరితే దేహమును పూర్తిగా మార్చవలసి ఉంటుంది. కానీ అతడు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే మనోబుద్ధి అహంకారముల సూక్ష్మ తొడుగును ఉంచుకొని భూమి, జలము, అగ్ని మున్నగు వాటితో తయారైన స్థూల దేహాన్ని త్యజించాలి. మళ్ళీ చదువుతున్నానమ్మా. కానీ అతడు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే మనోబుద్ధి అహంకారముల సూక్ష్మ తొడుగును ఉంచుకొని భూమి, జలము, అగ్ని మున్నగు వాటితో తయారైన స్థూల దేహాన్ని త్యజించాలి. జీవుడు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరగోరితే స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు రెండింటినీ మార్చవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకనగా అతడు పూర్తి ఆధ్యాత్మిక రూపంలోనే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. మనిషి కోరుకుంటే మరణ సమయంలో ఈ వస్త్ర మార్పు అప్రయత్నంగా జరిగిపోతుంది. దేహత్యాగ సమయంలో మనిషి కోరికను అనుసరించి అతని తదుపరి జన్మము కలుగుతుందని భగవద్గీతలో ధృవపరపబడింది. వాయువు గంధమును ఒక చోట నుండి వేరొక చోటకు తీసుకొని పోయినట్లు మనస్సే ఆత్మను తగిన చోటకు తీసుకొని పోతుంది. యోగులు కాక పరమ లౌకికులైనట్టి వారు, అంటే తమ జీవితం అంతయు ఇంద్రియ భోగులే అయినట్టి వారు మరణ సమయంలోని శారీరక మానసిక స్థితులచే విభ్రాంతికి లోనవుతారు. ఆలోచనలతో, కోరికలతో, తాము గడిపిన జీవితంలోని సాంగత్యములతో బరువెక్కిన లౌకికులు తమ స్వలాభానికి విరుద్ధమైనదేదో కోరుకొని ఆ విధంగా తమ కష్టాలను నిరంతరము కొనసాగించే క్రొత్త జన్మలను పొందుతారు. కనుక ఈ లోకమునందు కానీ వేరొక భౌతిక లోకమునందు కానీ లేదా ఆధ్యాత్మిక లోకములో కానీ తగిన దేహమును పూర్తి ఎరుకతో మరణ సమయమున కోరుకునే రీతిలో మనస్సుకు, బుద్ధికి చక్కగా శిక్షణను ఇవ్వడం అత్యంత అవసరము. అమరమైన ఆత్మ యొక్క క్రమానుగతమైన పురోగతిని గుర్తించని నాగరికత కేవలము అజ్ఞానపూర్ణ పశు జీవనాన్నే పెంచి పోషిస్తుంది. గతించిన ప్రతి జీవుడు ఒకే స్థానానికి చేరుకుంటాడని తలచడము మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. జీవుడు మృత్యు సమయంలో కోరిన స్థానానికి వెళ్ళడమో లేదా గతించిన జన్మలో చేసిన కర్మలను అనుసరించి తగిన స్థానమును బలవంతముగా స్వీకరించడమో జరుగుతుంది. లౌకికునికి యోగికి భేదమేమంటే లౌకికుడు తన తదుపరి జన్మను నిర్ణయించుకోలేడు. కాగా యోగి ఉన్నత లోకాలలో భోగానికై తగిన దేహాన్ని పూర్తి ఎరుకతో పొందగలుగుతాడు. ఇంద్రియ భోగము వెంట పరుగు తీసే లౌకికుడు జీవితమంతయు ప్రతిరోజు జీవికను సంపాదించడానికి, కుటుంబాన్ని పోషించడానికి, రాత్రివేళ మైథున భోగములో తన శక్తిని వృధా చేయడానికి లేదా రోజంతా చేసిన దానిని గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్రపోవడానికే ఖర్చు చేస్తాడు. ఇదే లౌకికిని విసుగు పుట్టించే జీవితం. వ్యాపారవేత్తలు, న్యాయవాదులు, రాజకీయ నాయకులు, ప్రొఫెసర్లు, న్యాయమూర్తులు, కూలీలు, జేబు దొంగలు మున్నగు వివిధ వ్యక్తులుగా భేదపరుపబడినప్పటికీ లౌకికులందరూ ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునాలలోనే నెలకొని ఉంటారు. ఆ విధముగా వారు విలాసాలనే కోరుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ద్వారా జీవితాలను పరిపూర్ణమనర్చుకోవడాన్ని ఉపేక్షిస్తూ తమ విలువైన జీవితాలను వృధాపరుచుకుంటారు. ఇంకొంచెం చదవనా నాన్న? చదువు. కానీ యోగులు తమ జీవితాలను పరిపూర్ణమనర్చుకోవడానికే యత్నిస్తారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ యోగి కావాలని భగవద్గీత ఉపదేశిస్తుంది. ఆత్మను భగవత్ సేవలో నిలిపేదే యోగ విధానము. కేవలము ఉన్నతమైన నిర్దేశములోనే మనిషి
తన సాంఘిక స్థితిని మార్చుకోకుండా తన జీవితంలో అటువంటి యోగాన్ని సాధన చేయగలుగుతాడు. ఇదివరకే వివరించినట్లు యోగి తన మనస్సును బుద్ధిని దేహమందు తిరిగే వాయువులో నిలిపి ప్రాణాయామము ద్వారా ఆ వాయువును విశ్వమంతటా చరించే వాయువులో మిళితము చేయగలిగినందున ఎటువంటి యాంత్రికమైన సహాయము లేకుండగానే ఎచ్చోటకైనా వెళ్ళగలుగుతాడు. విశ్వవ్యాప్త వాయువు సహాయంతో యోగి ఏ లోకానికైనా ప్రయాణించి దాని వాతావరణానికి తగిన దేహాన్ని పొందుతాడు. ఈ పద్ధతిని మనము రేడియో ప్రసంగాల ప్రసారముతో పోల్చవచ్చును. ఒకానొక రేడియో కేంద్రములో తయారైన రేడియో తరంగాలు సెకనుల కాలంలో పృథ్వీ అంతటను ప్రసారం అవ్వడము తెలిసినదే. కాని ఆకాశము నుండి శబ్దము పుట్టింది. పూర్వమే చర్చించినట్లు ఆకాశము కన్నను మనస్సు సూక్ష్మమైనది, మనస్సు కన్నను బుద్ధి సూక్ష్మమైనది, బుద్ధి కన్నను ఆత్మ సూక్ష్మమైనది. స్వభావరీత్యా అది జడ పదార్థానికి పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఈ రీతిగా మనము ఆత్మ ఎంత వేగముగా విశ్వమంతటా ప్రయాణించగలదో ఊహించుకోగలము. మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ వంటి సూక్ష్మమైన తత్వాలను నియంత్రించే స్థితికి రావాలంటే మనిషికి సరి అయిన శిక్షణ, సరి అయిన జీవన ఏమ్మా ఎవరున్నారమ్మా చదవాల్సిన వాళ్ళు? ఎవరున్నారా చదవాల్సిన వాళ్ళు? చదువుతావమ్మా? చదువుతా. పాపాయి చదువుతుంది. పాపాయినా? ఓకే అమ్మా, చదువమ్మా. చాలా బాగుంది బాబాయ్ ఈ శ్లోకం. మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ వంటి సూక్ష్మమైన తత్వాలను నియంత్రించే స్థితికి రావాలంటే మనిషికి సరైన శిక్షణ, సరైన జీవన విధానము, సరైన సాంగత్యము అవసరం అవుతాయి. అటువంటి శిక్షణ శ్రద్ధ పూర్ణమైన ప్రార్థనలపై, భక్తి యోగముపై, సిద్ధిపై, ఆత్మ పరమాత్మల కలాపాలలోనే మిళితము ఆధారపడి ఉంటుంది. లౌకికుడైన అతడు జ్ఞాని అయినా, శాస్త్రజ్ఞుడైనా, మనస్తత్వవేత్త అయినా మొండి యాత్నలతోనూ మాటల గారడితోనూ అటువంటి జయమును ఏనాడు పొందలేడు. యజ్ఞాలు చేసి లౌకికులు ప్రయోగశాలలు, పరీక్షణాలకు తప్ప వేరొకటి తెలియని పరమలౌకికుల కన్నను కొంత ఉత్తములు. అటువంటి యజ్ఞాలను చేసే లౌకికులు విశ్వానరము తెలియబడే లోకానికి చేరుకుంటారు. అగ్నిలోకమైన అది సూర్యుని వంటిది. విశ్వమందలి అత్యున్నత లోకమైనట్టి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళే మార్గములో ఉండి ఆ లోకములోకి చేరిన లౌకికుడు పాపము నుండి, పాప ఫలము నుండి విడిపడతాడు. ఆ విధంగా పవిత్రుడు కాగానే అతడు ధ్రువలోకానికి చేరుకుంటాడు. శిశుమారు చక్రమని పిలువబడే ధ్రువలోక కక్షలోనే ఆ దివ్య లోకాలు ఈ విశ్వమందలి వైకుంఠ లోకము ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇంకెవరన్నారు చదవాల్సిన వాళ్ళు? వాళ్ళు దాని పుట్టినరోజు, అందుకే ఒకసారి ఒక శ్లోకం చదవము. ఇంకెవరున్నారమ్మా చదవాల్సిన వాళ్ళు? సుజాతమాత చదువుతారమ్మా? నేను చదివాను ప్రభుజీ. చదివారు, బట్ చదువుతారా? పర్లేదు ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు. ఇంకెవరిని చదువుతారా? హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా. చదవు నాన్న. చదువు. వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసి తీవ్రమైన తపస్సులు కావించి తన సంపదలో అధిక భాగాన్ని మాతాజీ యజ్ఞాలు చేసి లౌకికులు ఆ పేర మళ్ళా చదవరా? ఏదమ్మా?
మళ్ళీ వెనకతల పేరు ముందు పేరానా? అది పలు యజ్ఞాలు చేసి తీవ్రమైన తపస్సులు కావించి, అదే కదమ్మా? అది కాదు, ముందు పేర. యజ్ఞాలు చేసే లౌకికులు ప్రయోగశాలలు, పరీక్ష నాళికలు తప్ప వేరొకటి తెలియని పరమ లౌకికుల కన్నను కొంత ఉత్తములు. అటువంటి యజ్ఞాలను చేసే లౌకికులు వైశ్వానరమని తెలియబడే లోకానికి చేరుకుంటారు. అగ్నిలోకమైన అది సూర్యుని వంటిది. విశ్వమందలి అత్యున్నత లోకమైనట్టి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళే మార్గములో ఉన్నట్టి ఆ లోకములోకి చేరిన లౌకికుడు పాపము నుండి, పాప ఫలము నుండి విడిపడతాడు. ఆ విధముగా పవిత్రుడు కాగానే అతడు ధ్రువలోకానికి చేరుకుంటాడు. శిశుమార చక్రమని పిలువబడే ధ్రువలోక కక్ష్యలోనే ఆ దివ్యలోకాలు, ఈ విశ్వమందలి వైకుంఠలోకము ఉన్నాయి. పలు యజ్ఞాలు చేసి తీవ్రమైన తపస్సులు కావించి తన సంపదలో అధిక భాగాన్ని దానమిచ్చి పునీతుడైన లౌకికుడు ధ్రువలోకము వంటి లోకాలను చేరుకుంటాడు. అక్కడ అతడు మరింత యోగ్యుడైతే ఇంకనూ ఉన్నతమైన కక్ష్యలలోనికి చొచ్చుకొని పోయి విశ్వనాభి ద్వారా మహర్లోకానికి చేరుకుంటాడు. భృగుముని వంటి వారు అక్కడ వసిస్తారు. మహర్లోకములో జీవుడు విశ్వపు పాక్షిక ప్రళయము సమయంలోనైనా జీవించియే ఉంటాడు. విశ్వపు అధోస్థానములో అనంతదేవుడు మహాగ్నిని సృష్టించినప్పుడు ఆ ప్రళయము జరుగుతుంది. ఆ అగ్నితాపము మహర్లోకము వరకును చేరుతుంది. అప్పుడు మహర్లోక వాసులు ద్విపరార్థ సమయం నిలిచి ఉండే బ్రహ్మలోకానికి ప్రయాణిస్తారు. బ్రహ్మలోకములో అనంత సంఖ్యలో విమానాలు ఉంటాయి. అవి యంత్రముచే కాక మంత్రముచే నియంత్రించబడతాయి. బ్రహ్మలోకంలో మనస్సు, బుద్ధి నెలకొని ఉన్నందునే ఆ లోకవాసులకు సుఖదుఖ భావనలు కలుగుతాయి. కానీ ముసలితనము, మృత్యువు, భయము లేదా క్లేశము వలన కలిగే శోకము ఉండదు. అయినా ప్రళయాగ్నిలో నశించిపోయే జీవులను చూసి వారు జాలి పడతారు. బ్రహ్మలోక వాసులకు మృత్యు సమయంలో మారే స్థూల దేహాలు ఉండవు. కానీ వారు తమ సూక్ష్మ దేహాలను ఆధ్యాత్మిక దేహాలుగా మార్చుకొని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ప్రవేశిస్తారు. వారు 3 విధాలుగా సిద్ధిని పొందుతారు. పుణ్యకర్మల ద్వారా బ్రహ్మలోకాన్ని చేరిన పుణ్యాత్ములు బ్రహ్మదేవుని పునరుజ్జీవనము తరువాత వివిధ లోకపాలకులు అవుతారు. గర్భోదక సాయిని ఆరాధించిన వారు బ్రహ్మతో పాటు ముక్తిని పొందుతారు. విశుద్ధ భగవద్భక్తులు విశ్వ ఆవరణను ఛేదించుకొని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ప్రవేశిస్తారు. అసంఖ్యాకమైన విశ్వములు. అడుగుదామా? అడగమ్మా, అడగండి నాన్న. కృష్ణ ఎవరిని చదువుతారమ్మా? లాస్ట్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ అవుతున్నారా? ఒక డౌట్ అడగొచ్చండి? అడగచ్చమ్మా, చెప్పండి. ఇప్పుడు యజ్ఞాలు చేసే 355 లో లాస్ట్ లోని యజ్ఞాలు చేసే లౌకికులు ప్రయోగశాలలు, పరీక్షణాలికలు తప్ప వేరొకటి తెలియని పరమలౌకికుల కంటే ఉత్తములు. అటువంటి యజ్ఞాలను చేసే లౌకికులు వైశ్వానరునే తెలియబడే లోకానికి చేరుకుంటారు. అయితే ఆ లోకంలోనికి చేరిన లౌకికుడు పాపము నుండి, పాప ఫలము నుండి విడిపడతాడు. అంటే నార్మల్ గా మనకేం తెలియకపోయినా యజ్ఞాలే చేసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు, ఎప్పుడు యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు పాపం నుండి, పాప ఫలము నుండి విడిపడతారా? రాసిందమ్మా. సో అట్లా పాపం నుంచి, పాప ఫలం నుంచి అంటే కర్మ నుంచి బయటపడిపోతారు అని. అటువంటి ఇది యజ్ఞాలు చేసే లౌకికులు ప్రయోగశాలలు, పరీక్షానాళికలు తప్ప వేరొకటి తెలియని పరమ లౌకికులు కన్నను కొంత ఉత్తమములు. అటువంటి యజ్ఞాలను చేసే లౌకికులు వైశ్వరం. సెగైన్ ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఇది ఆ కాలపు యజ్ఞము. కలియుగంలో యజ్ఞం అంటే మళ్ళీ హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే ఈ కాలంలో అటువంటి అలాగా మనం పూర్వకాలంలో ఉన్న యజ్ఞం చేయగలిగే గొప్పవాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి
అగ్నిలోకమైన అది సూర్యుని వంటిది, విశ్వమునందు అత్యున్నతమైన లోకం అనేటి బ్రహ్మలోనికి వెళ్లే మార్గంలో ఉంటున్నది. ఆ లోకమును చేరి లోకుడు పాపం నుండి పాప ఫలము నుంచి విడిపడతాడు. ఆ విధముగా పవిత్రుడు కాగానే అతను ధ్రువలోకానికి చేరుకుంటాడు. శిశుమార చక్రమున పిలువబడే ధ్రువలోక కక్షిలోనే ఆ దివ్యలోకాలు, ఆ విశ్వమునందుల వైకుంఠ లోకము ఉన్నది. సరేనమ్మా. అంటే అదే హరినామ సంకీర్తనే వల్లనే పాపఫలం నుంచి విడిపడతారు. అదే నెక్స్ట్ ప్రభుజీ, యజ్ఞానికి హోమానికి తేడా ఏంటి ప్రభుజీ? యజ్ఞానికి హోమానికి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. యజ్ఞము అంటే ఒక రకమైన ఆస్టరిటీ. హోమం అంటే మీకు యజ్ఞ హోమం. సో మళ్ళీ మనకు ఏదైనా హవిస్సు ఇచ్చేది ఇవన్నిటికీ హోమం వేస్తారు. రెండు ఒకటే అనుకుంటానమ్మా. యజ్ఞం జపయజ్ఞం అంటారు కదా ఏమ్మా? నామయజ్ఞము జపయజ్ఞము కూడా అంటారు. నామయజ్ఞం జపయజ్ఞంలో హోమం లేదు కదా. నామయజ్ఞం జపయజ్ఞంలో హోమం లేదు. సో అందువల్ల యజ్ఞము అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్టరిటీ బేసికల్లీ. అంటే ఒక కాఠిన్యత్నాన్ని స్వీకరిస్తున్నాం భగవంతుని ప్రీతి అర్థమై, భగవంతుని ఆనందం కోసం. సో హోమం వేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనము అన్ని ఆహుతిస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు అగైన్ ఏంటి పితృల కోసం హోమం వేస్తుంటారు. అలాగే దేవతలకి హవిస్ ఇవ్వడానికి హోమం వేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేవతలు అవి స్వీకరించాలి అంటే వాటికి మామూలు రూపం ఉండదు కాబట్టి అవి వాటిని అలాగే అగ్నిహోమం నుంచి స్వీకరిస్తారు. పూర్వీకులకి వేసే హోమం కూడా అలాంటిదే. వాళ్ళు కూడా అగ్నిహోమం నుంచి స్వీకరించగలుగుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి శరీరం ఉండదు కాబట్టి హోమం వేస్తారు. అది హోమం తాలూకు. యజ్ఞం అనేసరికి సంథింగ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫర్ భగవంతుని ఆనందం కోసం చేసే యజ్ఞం. అలాగే చేసే హోమం యజ్ఞం ఒకటవుతుంది. బట్ లేదు అంటే మాతాజీ చెప్పినట్టు నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అది కూడా ఒక యజ్ఞం కిందనే ఇది ఉంటారు. లాస్ట్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ చదువుతా. సరే చదవండమ్మా బాలమాత. హరే కృష్ణ. అసంఖ్యాకమైన విశ్వములు నురుగు గుంపుల వలె కూడి ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని మాత్రమే కారణోదక జలాలతో చుట్టబడి ఉంటాయి. కారణోదక సాయి విష్ణువు దృష్టిచే క్షుభితమైనప్పుడు ప్రకృతి అష్టవిధ తత్వములను తయారు చేస్తుంది. అవి క్రమముగా సూక్ష్మ రూపము నుండి స్థూల రూపానికి మారుతాయి. అహంకారపు అంశయే ఆకాశము, దాని అంశయే వాయువు, దాని అంశయే అగ్ని, దాని అంశయే జలం, దాని అంశయే భూమి. ఈ విధంగా ఒక విశ్వము 4 లక్షల కోట్ల మైళ్ల పొడవు కలిగిన వ్యాసరేఖతో విస్తరిస్తుంది. మోక్షవాంఛితుడైన యోగి విశ్వపు ఈ వివిధ ఆవరణలను, వాటితో పాటు సూక్ష్మమైన ప్రకృతి త్రిగుణావరణాలను తప్పక దాటవలసి ఉంటుంది. దీనిని చేసిన వాడు ఈ మధ్యలోకానికి తిరిగి రాడు. సుఖదేవ గోస్వామి అభిప్రాయం అనుసరించి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశములు పైని వర్ణనము ఊహాత్మకము గాని భ్రమ కాని కాదు. యథార్థమైన విషయాలు వేదమంత్రాలలో తెలుపబడినాయి. బ్రహ్మదేవునిచే సంతుష్టుడైన వాసుదేవుడు వీటిని అతనికి వెల్లడి కావించాడు. వైకుంఠము గురించి, భగవంతుని గురించి నిర్దిష్టమైన అవగాహన ఉన్నప్పుడే మనిషి జీవితంలో పూర్ణత్వాన్ని సాధించగలుగుతాడు. అతడు సర్వదా భగవంతుని గురించే ఆలోచించాలి, ఆ దేవదేవునే కీర్తించాలి. వేదాలకు ప్రామాణిక వ్యాఖ్యానముల వంటి భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతములలో ఇదే ఉపదేశించబడింది. శ్రీ చైతన్యులు ఈ విషయాలన్నింటినీ ఈ యుగపు పతిత జనులకు అతి సులభము కావించారు. అందుకే అందరికీ సులభముగా అర్థమయ్యే విధంగా వారికి శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఉసగబడింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇది చాలా బాగుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్న లాంటిదే వచ్చింది ప్రభుజీ యూనిట్ 4 కి మాకు ఇప్పుడు ఈ ఉపదేశామృతము ఈశోపనిషత్తు మీద ఎగ్జామ్ లో. అంటే మనం శాస్త్రాన్ని ఎలా నమ్మాలి అన్న దాని గురించి ప్రశ్న అన్నమాట.
తల్లి లాంటిది. వేదాలనేవి వేద ప్రమాణం తల్లి లాంటిది అన్న దాని గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. అంటే తల్లినే కదా మనకి తెలిసిందే ఫస్ట్ తల్లి కదా. తల్లిని ఎలా నమ్ముతామో అలాగే మనం శాస్త్రాలని నమ్మాలి, వేదాలని కూడా నమ్మాలి అని దీంట్లో ఉపదేశామృతంలోను ఈశోపనిషత్తులోను వచ్చింది. అది దాని గురించి ఇవన్నీ నిజంగా ఈ లోకాలన్నీ ఉన్నాయా అనే క్వశ్చన్ మనకు అసలు రాకూడదు మనం ఇంత దూరం వచ్చాక. ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఒక్క శ్లోక భాష్యం మొత్తం ఫిలాసఫీ అంతా రాసి పెట్టారు ఇందులో. మొత్తం అంతా వచ్చేసింది ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది. కానీ దీనికి సాధన మాత్రం చాలా అవసరం. ఎంత చదువుతున్నప్పుడు మరింత భయం వస్తుంది, సాధన సరిపోతుందా అని. అంతే కదా ప్రభుజీ. అసలు ఏమాత్రం మనం 1/1000 అయినా చేస్తున్నావా అనిపిస్తుంది సాధన. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సింహార్తి ఎవరు పాడతారు? నేను పాడతా ప్రభుజీ. సరే పాడండి. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదహ్లాదదాయినే హిరణ్యాకాశిపోదకః తిలటంకానకాలాయే ఇతో నరసింహో పరతో నరసింహో ఏతో యామి తతో నరసింహ బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నృసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవారే నాఖ అద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తాను భృంగం కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। ప్రభుజీ మీ పాపకి హ్యాపీ కృష్ణ